अथ सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथोषस्योपवृत्तायां कुक्कुटान् पूजतोषपन्नं गृहीतकण्ठ्यः पतिभिर्मातव्यो विरहातुराः वयांस्यरूरुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायस्वदिश्वनिद्राणि मन्दारवनवायुभिः मुहूर्तं तं तु वैदर्भीणां वृषदतिशोभनं परिरम्पणविश्लेषात् प्रियबाह्वन्तरं गता ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधवः दद्यो प्रसन्नकर्ण आत्मानं तमसः परम् एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृतिम् अथाप्लुतं पश्यमले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार सन्ध्योपकमादिसप्तमः हुतानलो ब्रह्म चापवाक्यतः उपस्थायात्ममुद्यन्तं तः पयित्वात्मनः कलाः देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य चात्मवान् धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां वृष्टीनां सवत्सानां सुवाससां ददौरप्यखुराणाग्रां क्षौमाजिनतलैः सह अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्ध्वं दिने दिने गोविप्रदेवतावृत्तगुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्मसम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पृशत आत्मानं पोषयामास नरलोकविभूषणं वासोभिर्भूषणैः स्वीयदिव्यसर्कन्नुलेपनैः अवीक्ष्याज्यं तथा दर्शं प्रोवृषद्विजदेवताः कामांश्च सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृतिः कामः प्रतोष्य प्रत्यनन्तत संविभज्याव्रतो विप्राश्रक्ताम्बूलानुलेपनैः सुहृदः प्रकृतिर्दारानुपायं ततः स्वयं तावत्सूत उपानीयस्यन्दनं परमाद्भुतं सुग्रीवाद्यैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितो कृतः गृहीत्वा पाणिना पाणिसारथैस्तमथावहत सात्यक्युक्तवसंयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्वरः ईक्षितोऽन्तः पुरस्त्रीणां सव्रीडप्रेमवीक्षितैः गृच्छाद्विसृष्टो निरगाच्चातः हासोहरन्मनः सुदर्भाख्यां सभां सर्वैर्वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद्यन्निविष्टानां न सन्त्यङ्ग षडुर्मयः तत्रोपविष्टः परमासने विभुः पभौ सुभासाककुभोवभासयन् वृतो नृसिंहर्यदुभिर्यदुत्तमः यथोऽनुराजो दिवितारकाभरणैः तत्रोपमन्त्रिणो राजन्नानाहास्यरसैर्विभुम् उपतस्थुर्नटाचार्यानर्तकस्ताण्डवैः मृदङ्गवीणा मुरजवेणुतालतरस्वनैः मनुतोर्जगतुस्त्वष्ट्व सूतमागतवन्दिनः तत्राहुर्ब्राह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मभागिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां रम्यां च कथयन् कथाः। સિત્તેર અધ્યાયમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નિત્યચર્યા અને એમની પાસે જરાસંધના કેદી રાજાઓનું દૂત લાવવાનું એની હવે કથા કહેવામાં આવશે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કે છે પરીક્ષિત સવાર જ્યારે થવા લાગે છે ત્યારે કુકડા બોલવા લાગે છે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ પત્નીઓ જેમના કંઠમાં શ્રી કૃષ્ણે પોતાની પૂજા નાખી રાખી છે એમના વિરહની આશંકાથી વ્યાકુળ થઈ જાય છે અને પેલા કુકડાઓને ગાળો દેવા લાગે છે. શું લખે છે ગુજરાતીમાં? હા એટલે ટૂંકમાં એમને ગમતું નથી. હવે તો એ લખ્યું છે ભાઈ સવારમાં કુકડા બોલે, પક્ષીઓ કલરવ વગેરે કરે અને ભગવાનને જગાડે એ રાણીઓને ગમતું નથી. છતાં ભગવાન બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાય છે. જુઓ, મનુ મહારાજ કહે છે કે ઈશ્વર ચિંતનની વાત તો છોડો, અર્થ કે ધર્મનું ચિંતન કરવું હોય તો એ પણ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને કરો. બ્રાહ્મે મુહૂર્તે બુદ્ધેત ધર્માર્થો ચાનો ચિંતયેત કયા ક્લેશાંશ તન્મૂલાન વેદ તત્વાર્થમેવ ચ. કોઈ રોગ થયો હોય
તો પણ ડોક્ટર પાસે જતા પહેલા બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને ચિંતન કરો કે રોગ કેમ થયો, શી ભૂલ થઈ, તો જવાબ મળી જશે. કોઈ પણ સંજોગોમાં સૂર્યોદય સમય સુઈ ના રહેવું જોઈએ. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું જોઈએ. રાત રહે જાહરે પાછળ ખટઘડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. એક કવિતા છે કે પ્રભાતે શું કરું. હા, કોની છે? મળી માતને તાત પ્રભાતમાં પુત્રીને સોણ કહે વાત કઈ રાત. વિદ્યાબા કહેતી હતી, ઉઠી અત્યારમાં અધમ ઉદ્ધારમાં જગત કરતારમાં જોડ પ્રીતિ. વેગળા ઢોકળા કુકડા બોલિયા ખોલિયા દ્વાર દર. આ મને લાગે સમજાયું છે બરાબર. એટલે સવારમાં માતા ને પિતા સવારમાં દીકરીને કહે શું બેટા રાત પૂરી થવી છે, અત્યારે ઉઠીને અધમ ઉદ્ધારમાં જગત કરતારમાં જોડ પ્રીતિ. કોઈ મા બાપો તો કહેતા જ નહીં છોકરીને ઉઠાડી, બેટા ભગવાનનું ભજન કર અત્યારે ઉઠ નહીં. એટલે મેં કહ્યું એક વાર કે હું નાની હતી, બહુ નાની, અને અમારે ત્યાં મારી દાદીમાએ ભાગવત બેસાડેલું. એમાં નરેન્દ્ર શાસ્ત્રી નામના એક સુરતના કથાકાર હતા. એ કઈ છોકરાને સવારમાં માં ઉઠાડે, ઉઠને મુવાન અપાસ થઈશ, ઉઠને મુવાન અપાસ, તો મુવાન અપાસ જ થાય કે છે. બેટા ઉઠીને વાંચ કે પાસ થઈશ, તો એ પાસ થાય. એટલે સવારમાં ઉઠાડવું, ઉઠીને શું કેવું, બધી મોટી વાતો છે. એ પ્રેમથી ભગવાનનું ભજન, એક તો માએ ઉઠી જવું જોઈએ, માએ ભગવાનના ભજનો સવારમાં ગાવા જોઈએ, અને મનમાં નહીં મોટેથી ગાવા જોઈએ. ઘરના લોકો સાંભળે. રમેશ બી ખાસ યાદ કરે હા કે મંદિરના સવારમાં ઉઠીને મોટો ચાંટો સરસ કરે અને પછી ગીતો ગાતી ગાતી ઘરનું કામ કરે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ એ મને લાગે છે અત્યારના જમાનામાં કામ જ નથી કરતી. નહીં, ઉઠતી જ નથી ને વહેલી વાત તો ઉઠતી જ નથી ને કામે નથી કરતી, તો ગાતી ગાતી ક્યાં કરે, ચાંદલો જ નથી કરતી. કહો ને ક્યાં વખાણ કરવા આપણે અત્યારની સ્ત્રીઓના. તો અત્યંત શરમજનક કરતા અત્યંત હીન સ્થિતિને શરમ ના આવે તો નસીબ આપણા. આપણે અત્યંત વેરી લોલી, અત્યંત નિકૃષ્ટ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આપણા સંસ્કારને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી. કેટલી સુંદર વસ્તુ છે કે દીકરીને ઉઠાડીને કહે છે બેટા ઉઠ સવારે, ઉઠી અત્યારમાં અધમ ઉદ્ધારમાં, અધમનો ઉદ્ધાર કરનાર જે જગતના કરતાર છે એમાં તો પ્રીતિ જોડ. વેગળા ઢોકળા કુકડા બોલિયા, દૂધ અને ચીકુકડા બોલા મળ્યા. ખોલિયા દ્વાર દરબાર કેરા, એમણે દરવાજા ખોલ્યા છે. જાગિયા લોક તે ઉદ્યમે લાગિયા, વાગ્યા ઘંટ જ્યાં દેવ દેરા. લોકો જાગ્યા છે અને કામે લાગવા માંડ્યા છે. જ્યાં જ્યાં મંદિરો છે ત્યાં ત્યાં દેવતાઓના મંદિરમાં ઘંટ વાગવા માંડ્યા છે. ઉદિત આદિત્ય આભાસ આકાશમાં, સૂર્ય ઉગવા માંડ્યો છે આકાશમાં. ચંદ્ર પ્રકાશ તો નાશ પામ્યો, ચંદ્ર પ્રકાશ નાશ પામવા માંડ્યો છે. પીગળીને પાણી થઈ ઝરણમાં જાય છે, કારણ કે સૂર્ય ઉગવા માંડ્યો પીગળવા માંડે બરફો. પીગળીને પાણી થઈ ઝરણમાં જાય છે. હોય જે હિમથી બરફ જામ્યો, રાત્રે હિમથી જે બરફ જામ્યો હતો પીગળીને પાણીથી વહેવા લાગ્યો છે. ચકલી ચક ચક કરે, કાક કા કા કરે, કાગ કા કા કરે. હંસ પોપટ મેના મધુર બોલે, રાગ પરભાતી કોઈ ગાય ખુશ થાય છે. ગાય ભેંસો ગળે બંધ ખોલે. રાતની બાંધેલી હતી, ખુલ્લા માડી હવે એમને ચરવા માટે મોકલવામાં આવે છે. ઘંટીના ઘોર સુણ જોરથી જો વળી. સવારમાં ઘંટી ગળવા બેસે બહેનો તો એનો અવાજ સરસ આવે. હા, એ ટિપિકલ એનો જ ઘંટીનો જ અવાજ હોય. ઘંટીના ઘોર સુણ જોરથી જો વળી, મસ્જિદમાં બાંગ મુલ્લા પુકારે. સ્નાન કરી સુંદરી જળ ભરી જાય છે, નાય છે કંઈક નદીને કિનારે.
આ જ હોય. પહેલા તો બધા નદી જ. હવે મને નથી ખબર કે અમે નદી જતા હતા કે નળ હોય તો એ નદી જાય જ હોતા જ ને. કેટલાક વર્ષોથી પાણીના નળ થયા હશે મને લાગે છે. તો શહેરમાં શું કરતા હશે? અચ્છા એવું એમ? હા તો પાણી ક્યારેક નળ શરૂ થયા હશે એની પહેલા તો નહીં જ હોય. પેલું ખેંચવાનું હતું બરાબર છે. હા વડોદરા ગુરુજીના ઘરમાં એવું હતું મને યાદ આવે છે કે પાણી એનાથી જ ખેંચવાનું હતું બરાબર છે. એટલે પાણી ભરાય વરસાદનું પછી આમાંથી જ ખેંચવાનું હોય. એટલે કેટલી એ બહુ મંગળ દર્શન હોય છે. હા સવારના પૂરા બધા લોકો નદીએ નાવા જતા હોય અને નાહીને સરસ આમ ઘણા ભીના કપડે કે ટપકતા કપડે, કપડાને તો વાર ટપકતા હોય બધા નાય એટલે માથું તો પલાળે જ ને અંદર. એ તો મોટો લાભો હોય છે કે નદીમાં નાવો. એટલે એ બહુ મહાન વસ્તુ હશે. અને પછી કપડાં ધોઈને આવે પાછા કપડાં અહીં નાખેલા હોય ભીના પેલા નીચોવેલા અને માથે પાણીનો ઘડો ભરીને લાવતા હોય. દેવડું પેલું શું કહેવાય બેડું હોય દેગડાની પર ઘડો એને બેડું કહેવાય. દેગડો મોટા મોઢા વાળો હોય આવડા મોટા મોઢા વાળાને દેગડો કહેવાય. આવડા નાના મોઢા વાળાને ઘડો કહેવાય. એટલે એક દેગડા પર એક ઘડો એ આખો બે બનીને બેડું બને એ માથે મૂક્યું હોય. બીજો ઘડો હાથમાં આમ આમ લીધો હોય પગમાં લીધો હોય. એટલે તાંબા પિત્તળના હોય. અને છોકરા જોડે હાથમાં પકડ્યા પાછા કારણ કે છોકરાઓ નવડાવવા લઈ જાય પણ ઘેર કેટલું પાણી ઉચકેલાવે. અને પાણી પાછી 4 વાગે તો અમારી બા પપ્પાની બા 4 વાગે ફાંસ લઈને નદીએ પાણી ભરવા જાય કારણ કે બધા નાહી લે એટલે વપરાવા માંડે પછી પાણી ચોખ્ખું ના હોય ને. એટલે 12 મહિના સવારે 4 વાગે પાણી ભરવા જવાનું. પીવાનું પાણી 4 વાગે લઈ આવવાનું. પછી બાકીનું પાણી માછવાનું ને પછી લાવે બધા. સ્નાન કરી સુંદર અને આપણે શુકન છે સ્ત્રી પાણી ભરીને આવતી હોય એનો શુકન છે આપણે ત્યાં. સ્નાન કરી સુંદરી જળ ભરી જાય છે નહાય છે કંઈક નદીને કિનારે. જો તો દીવો જઈ જોત ઝાંખી થઈ ચોરને ઘોડ સંતાઈ બેઠા પદ્મ પ્રફુલ્લિત થયા એ કમળ ખીલ્યા. પતિત થઈ પોયણી સાંજે ખીલતો સવારે કરમાઈ ગઈ. બગડ ઠગો જઈ નદી વાટ બેઠા. બગ ઠગ એવા બગડા છે નદીએ જઈને બેઠા. ખેડૂ ખેતી કરે સોની સોનું ઘડે લોહ લુહાર કમસાર કાંસો. જો કેટલી બધી દલપતરામનો છે. હા એ કવિતા બહુ સુંદર છે. દલપતરામ અને નાનાલાલ. અને નાનાલાલ દલપતરામ કવિ. દલપતરામ બાપ છે નાનાલાલ દીકરો છે. અને બંને થઈને ગુજરાતી સાહિત્યની 100 વર્ષ સેવા કરી છે. આ પિતા પુત્ર 2 જણાએ ગુજરાતી સાહિત્યની 100 વર્ષ સુધી સેવા કરી છે. મહાન ગુજરાતી કવિઓ અને કેટલા બધા વિદ્વાનો. એટલે આપણને તો અંગ્રેજી અત્યારે કશું આવડતું જ નથી. આ લોકોને કેટલું બધું અંગ્રેજી આવડે છે ને કેવા વિદેશી જોડે વાતો કરી છે. બહુ સુંદર બધા રિપોર્ટ છે. હા અમદાવાદમાં મને બહુ ખ્યાલ નથી. અખો ધોબીન પુણ્ય સામે રહેતો એટલી મને ખબર છે. અખો અમદાવાદ આવીને રહ્યો હતો. આ તો બધું અત્યારે વાંચ્યું છે એટલે મને બહુ પહેલાનો તો પરિચય નથી અમદાવાદનો. પણ ખૂબ એટલે ફોર્બ્સ નામના કોઈ વિદેશી જોડે નાના વાતો બહુ અદભુત વસ્તુઓ છે. અને એટલી બધી શીઘ્ર કવિતાઓ એવા સુંદર ઉખાણાઓ બહુ ખરેખર બહુ સુંદર વસ્તુઓ છે. આ બધું વાંચવા જેવું છે આપણું સાહિત્ય. એટલે એને ન્યાય આપવા માટે પણ અને આપણે જો આપણા કશાક કંઈક ઊંચા ટેસ્ટની અભિવૃદ્ધિ કરવી હોય એક સૂક્ષ્મ રસની તે બધાને માટે બહુ સુંદર હોય. અને આપણે આપણા પેલો શેક્સપિયર ને બધા હોંશે વાંચે બીજું શું વાંચતા છે વિદેશની વસ્તુઓ. અંગ્રેજ કવિઓ અને વિદેશી કવિઓ અને લેખકોનું બધું જાત જાતો વાંચીને આપણે ગૌરવ લેતા હોઈએ છીએ. આપણને ભાન છે કે આપણા કવિઓ શું થઈ ગયા છે. સરસ્વતી ચંદ્ર લખનાર ગોવર્ધન ત્રિપાઠી અને બધા કેટલા અદભુત માણસો થઈ ગયા છે. ગુજરાતમાં રહેનારા અમદાવાદમાં રહેનારા. જો દલપતરામનો એટલે એમણે કંઈક કહ્યું હતું બધું ભૂલી ગયું.
માતા પિતાને હું નમોની સીડી છે એમાં આપણે કંઈ કહ્યું છે નાના દળપત્ર વિશે. એટલે એમના મનમાં એવું હતું કે આપણે અમુક વસ્તુઓ બાળકોને પહોંચાડવી જોઈએ. કેટલી સરળતાથી, કેટલી સરળ ભાષામાં, કેટલી બધી બોધપ્રદ છે આ વસ્તુ, અને કલ્યાણકારી છે. હા, માત્ર માહિતી આપે એવું પણ નહીં, એને કલ્યાણ થઈ માહિતીઓ અને રોજિંદી માહિતી. ખેડૂ ખેતી કરે, સોની સોનું ઘડે, લોહ લોહાર કંસાર કંસાર કાંસુ, નાર અમર નાર ને રાગ તાણી રૂએ, આંખમાં હોય નહીં એક આંસુ, ઊટ નર નાર્યો ઉઘડી બારીઓ, દેખ મહિયારીઓ મહી વલોવે. આ પણ રોજનો ક્રમ હતો, રોજ વલોવતા લોકો. જો વટે માર્ગો જાય છે વાટમાં, ઘાટમાં ધોબીજન વસ્ત્ર ધોવે, ધીર શૂરવીર તે ધનુર્વિદ્યા ધરે, રાજ દરબાર વાજિંત્ર વાજે, ચોકી બદલાય છે ચોક છંટાય છે, રાય જઈ બાગ મધ્ય બિરાજે, કુળવતી નારી સંતાન સંભાળતી, મધુર મુખ બોલતી બોલ ઉઠી. આ કુળવતી સ્ત્રીનો આ ધર્મ છે, એનું ગૌરવ છે. ધેટ્સ વોટ, એનું અસ્તિત્વ જ આ છે કે કુળવતી સ્ત્રી સવારમાં, કુળવતી એટલે સંસ્કારી સ્ત્રી, લેટ અસ સે સંસ્કારી સ્ત્રી સવારમાં ઉઠે, સરસ તૈયાર થઈ જાય બધાથી વહેલી, અને મીઠા, એનું એક હસતું મોઢું આખા ઘરને માટેનું રસાયણ છે. હા, આખા ઘરને સુંદર જોડી રાખવા માટે અને પ્રેમાળ રાખવા માટે પેલી ઘરની ગૃહિણીનું માધુર્ય છે ને રસાયણ બને છે. એનું જોડ્યું હોય ને તમે સવાર જાત જાતનું ચાલતો આખા ઘરને કેટલો વિક્ષેપ થઈ જાય. પણ પતિ સાથે હસ્તે મોડે વાત કરે, બાળક સાથે હસ્તે મોડે વાત કરે, માતા પિતા સાથે, સાસુ સસરા જોડે, બા તમને ચા આપું છું હમણાં, દાદા પેલા સસરાજી કહેતી હોય તે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ એક મીઠા મોઢે પેલી ગૃહિણી ઘરનો વ્યવહાર સાચવે, અત્યંત અદ્ભુત વસ્તુ ઉભી થાય, એ એના હાથમાં છે. કુળવતી નારી સંતાન સંભાળતી, મધુર મુખ બોલતી બોલમી ઉઠી, બાળને મારતી ધણીને ધમકાવતી, ફોડ રંડા કરે ક્લેશ રૂઠી. અને આ એટલે ફોડ સ્ત્રી એટલે નહીં યોગ્ય સ્ત્રી. એ ઉઠતા જ વાર જ પેલા ધમકા છોકરાને ટીપા જ મારે બસ. અને પેલા બિચારાને વિચારો છે ને હોય એવું જ નહીં હોય ધનવંત ધીમંત તો ઈ દંતને. જોયું, સ્વરદાંત સાફ કરવાના. સ્નાન કરી સરસ સુગંધી સૂંઘે, આળસુ એદીને અકલના આંધળા, અફીણિયા એ સમય ખૂબ ઊંઘે. કે સુંદર વિરોધાભાસ ઉભા કર્યા છે અને કેટલું અદ્ભુત રીતે વર્ણન કર્યું છે. આ સમય ઉઠી અભ્યાસ જે આદરે, 8-10 માસમાં અર્થ સાધે. અત્યારની મને લાગે છે પેઢી આખી એવી જ પ્રકારની કે અમે ભણતા હતા ત્યારથી એની પહેલાથી હશે કે અડધી પોણી રાત લગીને જાગે, સવારે 8-10 વાગે ઉઠીને પરીક્ષા નહીં પરીક્ષા આપવા જવાનું, બસ એટલું જ. એટલે રાત્રે વાંચવાનું, રાત રહે જાહરે પાછરે ખટકડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. એ સિવાય પેલું શું છે, રાતે વહેલા જે ઉઠી, રાત્રે વહેલા જે સુઈ, વહેલા ઉઠે પીર. હા ભાઈ વાલા, બળ બુદ્ધિ ને ધન વધે, સુખમાં રહે શરીર. શું કરીએ તેવું થાય? અને સવારે વહેલા ઉઠવાનું, બરાબર ને? માત્ર આટલું જ કરવાથી બળ બુદ્ધિ ને ધન વધે. બોલો, બળ બુદ્ધિ વિદ્યા વધે, એવું છે? મૂળ તો આમાં જ હશે, ધનપતરાનું જ હશે આ બધું. નિત્ય જવું નિશાળમાં, ભણવું ચોડી ચિત્ત, ગુરુની શિક્ષા માનવી, રાખી રૂડી રીત, રાખો નહીં રમણ રમતમાં, સમજો સારી પેટ, નિશાળમાંથી નીસરી જવું પાસરું ઘેર. પણ એવું છે કે બળબુદ્ધિની વિદ્યા વધે, વાત સાચી છે, પણ જનતા જનાર્દનને ધનને રસ્તો હોય જ ને. મોટાભાગના બધા જ લોકોને, ગૃહસ્થ લોકોને ને બધા જ લોકોને ધનની ઈચ્છા હોય જ વળી. અને એટલે એમને કંઈક ઉઠશો તો વિદ્યા વધશે તો કે મારે ન જોઈતી વિદ્યા, પણ ધન વધશે તો ઉઠીશ, બરાબર છે? એટલે આ લખનારા લોકો એ પણ જોવાનું હોય ને કે સમાજને છે મારા સ્પર્શ, ધન વધશે કહેશો તો ઉઠશે વહેલા.
આ તો હું મારા તરફથી એમની વકીલાત કરું છું. એટલે આવી શક્યતાઓ પૂરી છે કે એમને જરૂર હોઈ શકે વસ્તુઓની. આ સમયે ઉઠી અભ્યાસ છે. વિદ્યા આવશે એટલે ધન તો ઓટોમેટિકલી આવવાનું છે. એ બી એક ઇન્ટરપ્રિટેશન. એક તો નિયમ પણ નથી, અને નિયમ હોય તો લોકોને શ્રદ્ધા ના હોય એવી. લોકો વગર વિદ્યાએ ધન મળતો વધારે રસ હોય. વિદ્યામાં રસવાળા બહુ ઓછા લોકો હોય, બહુ જ ઓછા, એટલે બહુ જ ઓછા લોકો. અર્થાર્થી જ હોય, વિદ્યાર્થી તો કોઈ હોતા જ નથી. આ સમયે ઉઠી અભ્યાસ છે આદરે 8-10 માસમાં અર્થ સાથે વનતણા પવનને સેવતા આ સમય થાય આરોગ્ય તન વર્ષ આગે. આ સમય ઉઠીને તમે ખુલ્લી હવા લેશો તો તમારું શરીર સરસ થશે. વિસરી હોય તે વાત પણ સાંભળે આ સમય ઉઠી જો યાદ કરીએ. કહ્યું ને કે માંદા હશો અને તમારે કહીશ આ રોગ શેનાથી થયો, તો વિચાર કરશો તો યાદ આવશે કે હા પછી અહીં ગયા હતા, પછી આ ખાધું હતું, પછી આ પેલું ખાધું. એટલે તો આપણે દવા કરતા પહેલા પેલું ખાધું તે નિવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી, પ્રયત્ન પહેલો કરી લઈશું. પછી ના મેળે પડે ડોક્ટર પાસે જઈ જુદી વાત છે. પણ ડોક્ટર પાસે જતા જ નહોતા. હું તો કેટલી મોટી થઈ ડોક્ટર પાસે, ટાઇફોઇડ થયો ને કઈ જુદી વાત છે. પણ રોજિંદી વસ્તુ માટે અત્યારે તો આટલો આમ તો જન્મ્યો ત્યાંથી ડોક્ટર. ખબર ને આ બધું આપણે વિકાસ થયો છે, પ્રોગ્રેસ થયો છે, સુધરી ગયા છે આપણે. એટલે ઘરની કોઈ દવા આપણે કરતા જ નથી. ડોક્ટરને બહુ ડોક્ટર વધવા મળે, દવાખાના ચાલવા જોઈએ ને એમના. વિસરી હોય તે વાત પણ સાંભળે આ સમય ઉઠી જો યાદ કરીએ. કઠણ જે કામ દલપત રામનો કાવ્ય કલોલ તે તરત કરીએ. અઘરું કામ હોય તો પોસ્ટપોન કરવાની જરૂર નથી, એ પહેલા હાથમાં લઈએ, સવારમાં હાથમાં થઈ જશે. કવિતા સંગ્રહ 1 અને 2 નામનો સસ્ય સાહિત્યની ચોપડી છે, અને એમાં આ બધા 25-40 રૂપિયાની છે હવે. પણ એમાં એ લખે છે બને કે આ પુસ્તકમાંની ઘણી ખરી કવિતાઓ જૂની પેઢીમાં પિતા નહીં પણ પિતામહની પેઢીમાં પૂર્વના સ્મરણ રૂપે હજુ કંઈક અંકાયેલી હોય. પણ અંગ્રેજ અમલ દરમિયાન મુંબઈ ઇલાકાના કેળવણી ખાતે ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક તૈયાર કરવા કર્નલ હોપનો અધ્યક્ષપણા નીચે ગુજરાતના શિક્ષણવિદોની એક સમિતિ નિમી હતી. આ સમિતિ હસ્તક 7 ધોરણ સુધીની જે વાંચનમાળા તૈયાર થઈ, એમાં સદબોધ અને સંસ્કાર સિંચતી સરળ કવિતાઓ લાંબા સમય સુધી હોંશે સંભાળાતી રહી છે. નવી વાંચનમાળાઓને મુકાબલેની વિશેષતા અને ઉપયોગિતા શી વાત છે એ આપણી સંસ્કાર સુધારક હિલચાલ અગ્રણી ગુરુભાઈ ધ્રુવે સુપેર અર્પેલો છે વાચક જોશે. એ સાચવી લેવા જેવી વારસા જેવી આ સરસ કવિતાઓને લુપ્ત ન થવા દેતા એકત્ર જનતા સમક્ષ મૂકવાના આશયથી એ વાંચનમાળાના 2 થી 7મા ધોરણ સુધીની કવિતાઓ 6 વિભાગમાં સંગ્રહીને પૂર્વ 2 ભાગમાં અલગ અલગ પ્રકાશિત કરેલી એ કવિતાઓ 1 ભાગ 1 અને 2 ભેગી એક જ પુસ્તક રૂપે 100-100ની સહાયથી થઈ રહી છે. અંગ્રેજોના અમલ દરમિયાન મુંબઈ સરકારને કેળવણી ખાતે ગુજરાતી તૈયાર કરી હતી. કવિતામાં પ્રત્યક્ષ બોધને સ્થાન ન હોવું જોઈએ એ માન્યતા હવે કેળવણીકારોની છે. ઓકે, એટલે આ પુસ્તક બહુ જ સરસ છે. વખત મળશે તો કંઈક નાનું મોટું જોઈશું બીજું. પણ વસાવા જેવું છે એવું હું કહું, પણ વસાવ્યા પછી વાત છે કોણ. એટલે આપણા છોકરાને આપણે સંભળાવી દે પેલો કે દાદા તમે જાઓ, તમારી જરૂર નથી. એટલે આપણે એ જો આપણા હાથમાં કશુંક હોય, કમસે કમ આપણે તો વાંચીને આનંદ લઈ શકીશું. બીજું જે થશે તે પણ બહુ અદભુત, બહુ સુંદર સુંદર કવિતાઓ છે. ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે છે ગણ્યું જે પ્યારું પારાએ અતિ પ્યારું ગણી લેજે. એમનું છે તો ખાતરી કરીને કહું. બાલાશંકર જોડું છે. કંથારિયા, બાલાશંકર કંથારિયા, બાલાશંકર લખીશ. હું તો રામનારાયણ નહોતો પણ મેં જોયા પછી બોલું એટલે હું બોલી નહીં. ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે છે ગણું જે પ્યારો પ્યારે અતિ પ્યારો ગણી લેજે. દુનિયાની જૂઠી વાણી વિશે જો દુઃખ વાસે તો જરાય અંતર આનંદ ના ઓછો થવા દે છે. કચેરી માહી કાજીનો નથી હિસાબ કોડીનો જગત કાજી બનીને તો વહોરી ના પીડા લે છે.
જગતના કાચના યંત્રે ખરી વસ્તુ નહીં ભાસે, ન સારા કે સારાની જરાય સંગત રહેજે. અત્યંત જાણીતી કડિયા, અરે પ્રારબ્ધ તો ઘેલો રહે છે દૂર, માંગે તો માંગે દોડતું આવે, તો વિશ્વાસે કદી રહેજે. બરાબર? આ બધી વખતની સ્ટેન્ડર્ડ બધા લોકોને આવડતી વસ્તુઓ. નળ દમયંતી મેં કહ્યું તો નરદેવ અભિમગ્ની સુધા દમયંતી નામે સુંદરી, બહુ સુંદર સુંદર વસ્તુઓ છે. રાત હરે જાહરે પાછળી ખટખટી સાત પુરુષને સોઈ ન રહેવું, નિદ્રાને પર હરી સમરવા શ્રી હરિ એક હતો એમ કહેવું. જોગિયા હોય તેને જોગ સંભાળવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ વિચારવા, વૈષ્ણવ હોય તેને કૃષ્ણ ભજવા, સુકવી હોય તેને સદગ્રંથ વાંચવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવું. આ મારી બાકા દીદી. પતિવ્રતા નારીએ કંથને પૂછવું, કંત કહે તે તો ચિત્ત ધરવું. આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા, કર્મનો મર્મ લેવો વિચારી. નરસિંહના સ્વામીને સ્નેહથી સરમરતા, ફરી ન અવતરે નર ને નારી. હા, આ કરો તમે ફરી માણસનો જન્મ નહીં લેવો પડે. પછી માણસ સિવાયનો તો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. ફરી જન્મ લેવો પડે ને સવારના પરમાં તો ઉઠીને ભગવાનનું ભજન કરો. અરજ સોળો અવિનાશી અમારી, એ પણ બાકા દીધી. કેશવ કૃતિ. પછી એક ધ્રુવનું મેં પછીથી જોયું, પણ સરસ. નિશાસા દેખી કરે ઋષિ વિમાસે મન, પૃથ્વી કેરો રાજીયો તને શું દુઃખ છે રાજન. નારદ કહેનાર પતિ સુણો તો પૃથ્વીપતિ રાય, શું કરે દુઃખ છે એવડું હૈડે શ્વાસનમાય. એવડો દુઃખ તે શાને ધરો, પ્રજા કેરા ઉદર ભરો. માગ્યા મેં વર્ષે તમે દેશ, ભક્તિ રૂપ તમારો વેશ. લીલા રાજ ભોગવો સોય, કશું દુઃખ તો તુજને હોય. નારદે વચન કહ્યા છે નરપતિ નરણે વહતી નીર. ધ્રુવ ગયા પછી એના પિતા પાસે નારદજી આવ્યા ને, એ વખત ત્યાં કથા છે, કવિતા છે. સુનો ઋષિ રાજા, એમ બધે ઘણું દુઃખ છે મારે હૃદય. તે દુઃખ ટાળો તમે દયાળ, વનમાં સંચર્યો મારો બાળ. મૂઢમતી મતી કરી બાળક ગયો મને પરવરી. એવું મેં કીધું અપરાધ મંદમતી મેં દુઃખ વ્યવસાદ. સુખ ભોગ સર્વે પર હર્યા, નિશ્વાસ મેં તેથી મેં ભર્યા. ગુડવન હશે વિકરાળ, તાહા એકલો કેમ રહેશે બાળ. કોમળ મુખ છે અતિ જે, રવિ કિરણ સહેશે કેમ તે. મુજે સુખ ધ્રુવ સાથે સંચર્યું, નિશ્વાસ હું તેથી ભરું. તે દુઃખનું તમે ટાળો દયાળ, એક વાર નયણે દીર્ઘું બાળ. એવા વચન સુણી રાજન અજસુત બોલ્યા ભૂપત ભણી. અજસુત બોલો. અજસુત એટલે ખબર છે? અજસુત એટલે અજય એટલે બ્રહ્માનો પુત્ર નારદજી. બોલો. અજસુત બ્રહ્માનો પુત્ર. આ કવિઓ તુલસીદાસ નો છે ભાઈ આ તો. હા, અજસુત હિન્દી ગુજરાતી કેવી રીતે છે કોણ જાણે. અજસુત બોલ્યા ભૂપત ભણી, ધન રાજા તુજ અવતાર, તારે કુળ ધ્રુવ નો અવતાર. ધન માતા ઉદરે આવ્યો, ધન રાજા ધ્રુવ જન્મ્યો. ધન નગર ને ધન આવાસ, ધન માનવી ધ્રુવ ની પાસ. ધન ભૂમિતા કહીએ તે ચરણી ચાપી ચાલે જે. ધન પંખી ને ધન વન, નિષદે નિરખે ધ્રુવ નો તન. સફળ હોવો તારો સંસાર, કુળ 71 તારણહાર. સુખ દુઃખ મનમાં આણીએ ઘટ સાથે રે કડિયા, એ મારી બાગા કીધી. હરિશ્ચંદ્ર રાય સતવાદ્યો તારા લોચન રાણી. પછી એક બહુ સુંદર વસ્તુ મારી બાગા દીધી. હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા, ફૂલ નસીબે ગુલાબ ઘેરે. નસીબે આપણે રસ્તામાં ગુલાબના ફૂલ વેર્યા છે, બરાબર. નીચા નમી વીણીશું ક્યારે, એ પડ્યા છે ક્યારે લઈશું. આજ ભાઈ અત્યારે જ લઈ લઈશું. એ મેં વાંચ્યું ત્યારે મને સમજ પડી કે આજે ત્યારે મને ખબર નહોતી કે આ શું છે. પછી આગળ છે, પણ તે કદી ગુસ્સે થઈ બોલે, વિપત તને પડશે વણતો લે. ધારો કે ગુસ્સે થઈ એટલે ભગવાનની ફૂલ ગુસ્સે ખબર નથી, પણ એ ગુસ્સે થઈને કે આપણને કે તને બહુ મુશ્કેલીઓ પડશે, તો પછી દિલગીર થવું. ક્યારે દુઃખી થવું? કાલે ભાઈ કાલે. બરાબર. ભૂલીને ભૂંડું પણ કીધું, આપણને આવી દુઃખ દીધું, કોઈ આપણું ખરાબ કરી દુઃખ આપ્યું, તો એને માફ કરીશું ક્યારે? આજ ભાઈ અત્યારે. પણ અન્યાય થતા મટવાને, મનમાંથી ગુસ્સો ઘટવાને જો વઢવું તો વઢવું ક્યારે? કાલે ભાઈ કાલે. ધન ધીરીને આબરૂ રાખી, તે દુખ્યો થાતો ધન પાળી. કોઈનું ધન લીધું છે આપણે અને એ રાખીને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ.
પાછો જઈ તન દેવું ક્યારે? આજ ભાઈ અત્યારે. ધીરેલા લાણા નવ આલે, બાંકો બોલી સામો ન ભાળે. ફરિયાદી કરવી કહો ક્યારે? કાલે કાલે ભાઈ કાલે. સદગુણના બહુ કામો કરવા, કામ કાજમાં વખત ન પામો, તો પછી તેને કરવા ક્યારે? આજ ભાઈ અત્યારે. ગુસ્સો, ગાળો, ચિંતા, ચટપટી, એની મેળે આવે અટપટી, તે ક્યારે મનમાં જઈ માલે? કાલે કાલે ભાઈ કાલે. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નથી લખેલું નામ. સસુ સાહિત્ય મળે છે, સસુ સાહિત્ય મળે છે. અહો દેવના દેવ વિશ્વ સામે આપણે બાગા જતી કરો સ્તુતિ આપની શિષ્ય નામે દયાળુ પ્રભુ આપદાત યોગારો દીનાનાથ તું એક આધાર મારો. પ્રભુ આપ છો સર્વને પાળનારા, તમે છો સદા સંકટો ટાળનારા, કીધા છે કરોડો તમે ઉપકારો, દીનાનાથ તું એક આધાર મારો. હું છું રાકનો રાક અજ્ઞાન પ્રાણી, ન મારી કશી વાત તુંથી અજાણી, કરો હે દયાળુ ક્ષમા વાંક મારો. આ અમસ્ત હડતા પડતા ગયા કરે. હા, આખો દાડો કામ કરતી હોય, આખો દાડો ગાતી જ હોય. તમે વિચાર કરો કે એ લોકોનું મન કેટલું સરસ રહે. ઉપરાંત ઘરમાં એના સંસ્કાર કે આંદોલનો રહે, અને જો એ રખેને અંદર વિચાર આપે કે હે દયાળુ મારા વાંકને માફ કરો, તો અંદર એ ભાવના અને ભગવાનની ભક્તિ પણ પ્રેરે ને. આ વસ્તુઓ કેટલી અદભુત વસ્તુઓ છે. અમે બાળકો બોલીએ બે હાથ જોડી, અમારી મતિ પ્રભુ હે છે કે થોડી, સદા આપજો આપ સારા વિચારો, દીનાનાથ તું એક આધાર મારો. અમે ને કુટુંબીજનો જે અમારા, રહીએ શરીરે સદા સર્વ સારા, દયા લાવીને પ્રાર્થના દિલ ધારો, દીનાનાથ તું એક આધાર મારો. નથી મેં કરી આપની કાંઈ ભક્તિ, નથી આપના ગુણ ગાવાની શક્તિ, દયા લાવીને દાસ દુઃખો નિવારો, દીનાનાથ તું એક આધાર મારો. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પછી આપણ બાગા જતી. પ્રભુને ભુજંગી છંદ છે. પ્રભુને ગમે તે સમય સૌ રહે એવું સહેવું, એવું જ હોવું જોઈએ. સહેવું સદા રાજ રાજ હૃદયમાં રહેવું, કદી હેબકી હામ હૈયે નહારો, ઘણા કષ્ટ કાળે ઘણો ધૈર્ય ધારો. બહુ મુશ્કેલ બહુ ધીરજ રાખો. સજો ઈશ્વરે વિશ્વનો ખેલ એવો, જુઓ માંડવો મેહનો હોય જેવો, થનારો ઘડીમાં જનારો, દૃષ્ટ સૃષ્ટ આપણે દૃષ્ટ નષ્ટ, આકાશમાં જોયું જોતું રહ્યું, ઘડીમાં થનારો ઘડીમાં જનારો, ઘણા કષ્ટ કાળે ઘણો ધૈર્ય ધારો. મળે એક કાળે વિવાહની વધાઈ, મળે એક કાળે મહાભોગ ભાઈ, ન ચાલે સદા કાળ સારો ન ઠારો, ઘણા કષ્ટ કાળે ઘણો ધૈર્ય ધારો. જતી હોય જો આબરૂ એક કાળે, થતી હોય કાયા કદી ભંગ ભાલે, પ્રભુની પૂરી ચરણ આપી છે થોડી જવા દો. પછી પેલી આપણે એક જાણીતી વાર્તા, પૂરી એક અંતે ગંડુ રાજા, નહીં? બહુ સરસ હતી ને. એ આખી છે આની અંદર. પછી નાની નાની તો બહુ જ બધી વસ્તુઓ. જૂઠો બોલે છે, કદી પાપી પૂરો થાય તે માટે બાળક તમે બેઠો માળો બાંધવા. કાગડો કોને કહેવાય? કદડા. એ કોઈ લોકો કદડા નામના વરવા નામથી ઓળખાતા કવિ કવિશ્વર. એટલે દલપતરામ અને નાનાલાલ એમાંથી, હા, પણ દલપતરામ ને નાનાલાલ એમાંથી કવિશ્વર કહેવાય છે, બીજા બીજું કહેવાય છે, હું ભૂલી ગઈ. એ મેં વખતે જોયું હતું. કેવા હશે? એમને છોકરી મારી જોડે ભણતી હતી. હા, ગીરા નાનાલાલ કવિ. હા, સીએન. હા, યુનિવર્સિટીમાં નોકરી કરતી હતી. યુનિવર્સિટીમાં એ ટેલિફોનમાં હતી. That was ગીરા નાનાલાલ કવિ. અને સ્વામીજી મંગલ અહીંયા રહેતા હતા ને, નહીં પાછળ જે પેલું શું છે ચંદ્ર કોલોની, એની બાજુમાં જ એનું ખાસરું હતું મને લાગે છે ગીરા નાનાલાલ કવિનું. ગીરાની વીણા બે છોકરીની મોટી મને રક્ષા હતી. ઓકે, પછી પેલું આપણે એક હતું ને, શિયાળે શીતળવા વાય, પાન ખરે ગો પેદા થાય, એ પણ આમાં છે.
અમદાવાદના ભદ્ર વિશે, ભદ્રના મંદિર વિશે મોટી કવિતા છે. અખાના છપ્પા હતો હું શું તે પારણે પુત્ર નાનો, પ્રભુ અંતર્યામી. હા. હા, એ મેં પણ. પિતાની સેવા, ચોરીના માલ વિશે એ બાળકોને શીખવા જેવું પણ બહુ જ બધી વસ્તુઓ, અને બહુ, અને આપણને ગાવાની મજા આવે. આપણે ઓળખી જાણી જાણી વસ્તુઓ, નાની નાની આબુનું વર્ણન. નારાયણ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. હવે ચાલો, આની સાથે મને યાદ આવી છે તો આમ નાનાલાલના કાવ્યોનું પુસ્તક છે. એમાં આ પ્રબોધન નાનાલાલનો છે, એટલે આમાં છે. અને મારા નયણાની આળસ રે ના નિરખ્યા હરીને જરીએ નાનાલાલનો છે. એક મટકો ન માડ્યો રે ન ઠરિયા ચાકી કરી, શોક મોહના અગ્નિ રે તપે તેમાં તપ્ત થયા, નથી દેવના દર્શન રે કીધા તેમાં રક્ત રહ્યા. પ્રભુ, જો આ લોકોની દૃષ્ટિ કેવી છે. પ્રભુ સઘળે બિરાજે રે, સૃજનમાં આખા સર્જનમાં સબર ભર્યા, નથી અણુ પણ ખાલી રે ચરાચરમાં ઉભર્યા. નાથ ગગનના જેવા રે સદા મને છાઈ રહે. આકાશ કે હંમેશા આપણા પર છવે છે છત્રીની જેમ. નાથ ગગનના જેવા રે સદા મને છાઈ રહે. નાથ વાયુની પેઠે રે સદા મુજ ઉર્મા વહે. હું શ્વાસ લઉં છું, કેવું અંદર મારા હૃદયમાં છાતી બધે પંચો છે ને. નાથ વાયુની પેઠે રે સદા મુજ ઉર્મા વહે. અનાથ શબ્દ કેટલો મીઠો, બહુ એ શબ્દ જ કેટલું, એટલે અનાથને જાણે મોટો આધાર મળે, એ મારા નાથ છે ને, એવો મહાન શબ્દ છે. હા, નાથ જરા ઉઘડે આંખ લડે રે તો સન્મુખ તેહ સદા, બ્રહ્મ બ્રહ્માંડ અળગારે ઘડિયન થાય કદા. જગત જગદીશ્વર ક્યારે અલગ નથી. આંખ ઉઘડે તો આંખની સામે જ છે, ઉઘડે તો ને, પણ પૃથ્વીના પડોરો રે શી ગમત એને ચેતન નહીં. જીવે 100 વર્ષ ઘુબડ રે ગમતો એ કઈ દિન નહીં. સ્વામી સાગર સરીખા રે નજર માનમ માય કદી, જીભ થાકીને વિરમે રે વિરાટ વિરાટ વદી. પેલા દિવ્ય લોચન્યા રે પ્રભુ ક્યારે ઉઘડશે, આવા ઘોર અંધારા રે પ્રભુ ક્યારે ઉતરશે. નાથ એટલી અરજી રે ઉપાડો જડ પડદા, નૈના નિરખો ઊંડેરો રે હરિવર દરસે સદા. આંખ આળસ છાંડો રે થરો એક ઝાંખી કરી, એક મટકો તો માડો રે હૃદય ભરી નિરખો હરી. એવી અદભુત કવિતાઓ છે નાનાલાલની. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નારાયણ 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 નારાયણ. આપણે 70માં અધ્યાય શરૂ કર્યો તો ગુજરાતી વાંચવાનો. શ્રી સુખદેવજી મહારાજે કહ્યું કે સવારે ઉઠવાનું ગમતું નહોતું, એટલે અહીંયા વાંચે ભાઈ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. સવાર પડે અને કોકડા બોલે ત્યારે ભગવાનને ઉઠાડે. એ પેલી રાણીઓને ગમતું નહોતું. એ સાહેબ પારિજાતની સુગંધથી સુવાસિત પીની પીની વાયુ વહેલા લાગતો. ભમરા તાલસ્વરથી પોતાના સંગીતની તાન છેડતા. પક્ષીઓની નિંદ્રા નિદ્રા નિંદર શબ્દ છે અથવા નિદ્રા શબ્દ, નાને માથે મીંડું વાળો નિંદ્રા શબ્દ છે જ નહીં. હા, ગુજરાતીના કોષમાં નિદ્રા શબ્દ છે, અથવા અનુસ્વાર કરવો હોય તો નિંદર શબ્દ છે, પણ નિદ્રા પર અનુસ્વાર નથી. તો પક્ષીઓની નીકળી જતી રહેતી હતી અને બંદીજનોની જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જગાડવા માટે મધુર સ્વરથી કલરવ કરવા લાગતા હતા. રૂકમણીજીને પ્રિયતમના ભુજ પાસા બાંધી રહેવા છતાં પણ આલિંગન છૂટી જવાની શંકાથી અત્યંત સોહામણા અને પવિત્ર બ્રહ્મ મુહૂર્તને પણ અસહ્ય સમજવા લાગતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દરરોજ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જ ઉઠી જતા અને હાથમાં ધોઈને પોતાના માયાથી અતીત આત્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવા લાગતા. એ સમય એમનો રોમ રોમ આનંદથી ખીલી ઉઠતો. પરીક્ષિત, ભગવાનનું આત્મ સ્વરૂપ સજાતીય વિજાતીય સ્વગત વ્યક્તિ રહિત એક અખંડ છે.
કારણ કે એમાં કોઈ પ્રકારની ઉપાધિ અથવા ઉપાધિના કારણે થનાર અન્ય વસ્તુનું અસ્તિત્વ નથી. અને જે કારણ છે તે અવિનાશી સત્ય છે. જેમ ચંદ્રમા સૂર્ય વગેરે નેત્ર ઇન્દ્રિયોના દ્વારા, નેત્ર ઇન્દ્રિય ચંદ્રમા સૂર્ય દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, એમ એ આત્મા સ્વરૂપ બીજાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત સ્વયં પ્રકાશ છે. આત્મનૈવ જ્યોતિષાયમ આસ્તે પલ્યતે કર્મ કુરુતે વિપલ્યતે. આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે. એનું કારણ એ છે કે પોતાના સ્વરૂપમાં હંમેશા અને કાળની સીમાથી પર એક રસ સ્થિત રહેવાને કારણે અવિદ્યાનો સ્પર્શ નથી કરી શકતી. આથી પ્રકાશ છે, પ્રકાશ સદભાવ એમાં નથી. જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને નાશની કારણભૂત બ્રહ્મ શક્તિ, વિષ્ણુ શક્તિ અને રુદ્ર શક્તિઓના દ્વારા કેવળ આ વાતનું અનુમાન થઈ શકે છે. એ સ્વરૂપ એક રસ, સત્તારૂપ અને આનંદ સ્વરૂપ છે. એને સમજાવવા માટે બ્રહ્મ નામથી કહેવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના એ આત્મ સ્વરૂપનું પ્રતિદિન ધ્યાન કરતા હતા. એ કે પરમાત્માનું ધ્યાન શું છે? પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એક છે, જેમાં સૃષ્ટિનો અન્વય વ્યતિરેક છે. એતિ ઇતિ એકઃ ઇન ગતૌ ધાતુથી એક શબ્દ બન્યો છે, જે અન્ય વ્યતિરેક દ્વારા સૌમાં પરિપૂર્ણ છે, જેના વગર કશું જ નથી, પણ સૌના વિના જે રહે છે તે એક છે અને સ્વયં છે. એટલે કે બીજા દ્વારાની સિદ્ધિ નથી. એ પ્રકાશ સ્વરૂપ સ્વયં જ્યોતિ છે અને એમાં બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. એમાં વિનાશ નથી, પાપ પુણ્ય નથી, કાર્યકારણ નથી, સાધન સાધ્ય નથી, ધર્મ અધર્મ નથી, ભૂત ભવ્ય નથી, અન્યત્ર ધર્માત અન્યત્ર અધર્માત અન્યત્ર આસ્માત કૃતા કૃતાત. આ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કરતા, પછી ઉઠીને સ્નાન વગેરે કરતા, અને પછી વિધિપૂર્વક નિર્મળ અને પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરતા, પછી શુદ્ધ ધોતી પહેરીને દુપટ્ટો ઓઢીને યથાવિધિ નિત્ય કર્મ સંધ્યા વંદન વગેરે કરતા. આ પછી હવન કરતા અને મૌન થઈને ગાયત્રીનો જપ કરતા. એટલે આ બધું શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરીને અને ધોતી પહેરીને સંધ્યા વંદન વગેરે થતા હતા. એમ કે છે લોકો માળા ફેરવતા વાતો કરતા હોય છે, પણ ઠીક નથી. મૌન રાખીને માળા ફેરવવી જોઈએ, એટલે મન વાણીનો પ્રવાહ ભગવાન તરફ વહે. ઇન્દ્રિયોને જેટલી સંયત રાખીશ એટલે પ્રવાહ ભગવાન તરફ જઈ શકશે. ચારે બાજુ રહેશો તો પછી શું છે? માળા તો કર્મે ફીરે, જીભ ફેરે મુખમાં હી, મનવા તો 10 દિશા ફીરે, પોતો સ્મરણ નાહી. એવું સ્મરણ નથી થતું હોય તો સ્મરણ કરતા આપણું આખું વ્યક્તિત્વ ભગવાન તરફ હોય. કેમ ના હોય? સત્પુરુષોના આદર્શ છે ભગવાન. આપણે સૂર્યોદય થવાના સમયે સૂર્ય ઉપસ્થાન કરતા અને પોતાના કળા સ્વરૂપ દેવતા ઋષિને પિતૃઓને તર્પણ કરતા, પછી કુળના ઘરડા બુઢા અને બ્રાહ્મણની વિધિપૂર્વક પૂજા કરતા. આ પછી મનુષ્ય શ્રી કૃષ્ણ દૂધાળું દૂધ આપતી પહેલી વખત વિયાઈ હોય વાછરડાવાળી સીધી શાંત ગાયોનું દાન કરતા. લો, આ સમયે સુંદર વસ્ત્ર અને મોતીઓની માળા પહેરાવવામાં આવતી, એમને શિંગડામાં સોનું અને ખરીઓમાં ચાંદી મઢવામાં આવતી. એ બ્રાહ્મણોના વસ્ત્રાભૂષણોથી સુસજ્જિત કરીને રેશમી વસ્ત્ર, મુગચર્મ અને તલ સાથે દરરોજ 13,084 ગાયો આ પ્રકારે દાનમાં આપતા. સવારથી મારી સાંજે પૂરી થાય કે નહીં ખબર નથી. 13,000 બધીને આમ લાગે હાથ લગાડવાને વખત ના રહે. ખાલી આમે નહીં કરતા, આમ નજરથી જ જતું રહેતું હશે. એવું હોવું જોઈએ, બાકી શક્ય નથી. આ પછી પોતાની અથવા તો પોતે એટલા સ્વરૂપ ધારણ કરતા હોય ભગવાન છે. આ પછી પોતાની વિભૂતિ ગાય, બ્રાહ્મણ, દેવતા, કુળના ઘરડા બુઢા, ગુરુજન સમસ્ત પ્રાણીઓને પ્રણામ કરતા અને માંગલિક વસ્તુઓનો સ્પર્શ કરતા. પરીક્ષિત આપવાનું આખું વાંચ્યું છે બરાબર 20 સુધી. પરીક્ષિત જો કે ભગવાનના શરીરનું સહજ સૌંદર્ય જ મનુષ્ય લોકનો અલંકાર છે, છતાં પણ એ પોતાના પિતાંબર વગેરે દિવ્ય વસ્ત્ર, કૌસ્તુભાદી આભૂષણ, પુષ્પના હાર અને ચંદન વગેરે દિવ્ય અંગરાગથી પોતાને આભૂષિત કરતા. આ પછી એ ઘી અને દર્પણમાં પોતાનું મુખારવિંદ જોતા. લો, એટલે આનું કંઈક ફળ હશે. હા, એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું હશે. એવું ઘીમાં જોવાનું તો કંઈક યજ્ઞમાં આવતું હોય છે, પણ એનું ફળ શું છે મને યાદ નથી. ગાય, બળદ, બ્રાહ્મણ, દેવ પ્રતિમાનું દર્શન કરતા, પછી પુરવાસી અને અંતઃપુરમાં પછી દાન કરતા, એવું પણ લખ્યું છે. ગાય, બળદ, બ્રાહ્મણ, દેવ પ્રતિમાનું દર્શન કરતા, પછી પુરવાસી અને અંતઃપુરમાં રહેનારા ચારે વર્ણના લોકોની અભિલાષા પૂરી કરતા, અને પછી અન્ય ગ્રામવાસી પ્રજાની કામના પૂર્તિ કરી અને સંતુષ્ટ કરતા, અને બધાને પ્રસન્ન જોઈને પોતે આનંદિત થતા હતા. એ પુષ્પમાળા, તાંબુલ, ચંદન, અંગરાગ વગેરે વસ્તુઓ પહેલા બ્રાહ્મણને આપતા, સ્વજન સંબંધી મંત્રીની રાણીઓમાં વહેંચતા અને એમનાથી બચેલી વસ્તુ પોતાના કામમાં લાવતા હતા. બરાબર છે. ભગવાન જો આ બધું કરતા હોય ત્યાં સુધીમાં દારૂક નામનો સારથી સુગ્રીવ વગેરે ઘોડાઓથી જોડેલો અત્યંત અદભુત રથ લઈ આવતો અને પ્રણામ કરીને ભગવાન પાસે ઉભો રહેતો. બેલ ના મારે. હા, આવે તૈયાર થઈ પછી ઉભો રહે એટલે ભગવાન આવશે. એમને જાતે એમને ખબર જ છે. એટલે ભગવાન જયારે આવશે ત્યારે હું સેવા કરીશ
હું સેવા કરો છો, સેવા લેવા બહાર આવી જાઓ, ચલો બેન નતો મારતો. આ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાત્યકી અને ઉદ્ધવજીની સાથે પોતાના હાથથી સારથીનો હાથ પકડીને રથ પર સવાર થતા, બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે ભુવન ભાસ્કર ભગવાન સૂર્ય ઉદય આચલ પર આરૂઢ થતા હોય છે. એ સમયે રાણીવાસની સ્ત્રીઓ લજ્જા અને પ્રેમથી ભરેલી ચિતવન તેમને નિહાળવા લાગતી અને બહુ કષ્ટથી એમને વિદાય કરતી. ભગવાન સ્મિત કરી તેમના ચિત્તને ચોરી લેતા અને મહેલથી નીકળતા. પરીક્ષિત, આ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમસ્ત યદુવંશની સાથે સુધર્મા નામની સભામાં પ્રવેશ કરતા. એ સભાનો મહિમા એવો હતો કે જે લોકો એમાં બેસતા જઈને એમને ભૂખ, તરસ, શોક, મોહ, જરા, મૃત્યુ 6 ઉર્મિઓ સતાવતી નહોતી. ભાઈ કેટલી ઉર્મિઓ છે? કઈ કઈ છે? આવ્યું છે કોઈ જગ્યાએ? આવું આવ્યું છે કોઈ જગ્યાએ? ક્યાં આવ્યું છે? ગીતામાં કે દાડ આવ્યું હતું? કઈ કયા શ્લોકમાં આવ્યું? બોલો પછી. આટલા બધા લોકો વેદાંતિઓ બેઠા છે અને કોઈ બોલતા નથી. રામ રામ રામ. શોકમ મોહમ જરા મૃત્યુ મત્યતિ. હા, રામચંદ્ર કઈ આવ્યા છે કોઈ દોડો? બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો મંત્ર છે. ઉપનિષદનો મંત્ર છે 18 ઉર્મિઓ. અને બાકી તો શંકરાચાર્ય મહારાજ આપણે ત્યાં કહ્યું તો પહેલી વાર પ્રયોજન કર્યું ત્યારે संसार सागर से वो समुद्रण ये प्रवचन में 6 उर्मियां होती हैं. आपको हमको मालूम नहीं, हम लोग समय पर जहाज में बैठे हुए हैं और उत्ताल तरंग उठ रही है. ये बड़ी बात हमने ध्यान करी थी 6 उर्मियों. तो आत्मा 6 થી મુક્ત છે. એ સુધર્મા સભા એવી હતી કે અંદર બેઠા ને પછી તમે કથા હવારથી આજ કર્યા જ કરો, ભૂખ લાગે જ નહીં, ચિંતા નહીં. ભૂખ તરસ આપણે સુધર્મા સભા જ છે, નહીં કોઈને કશું થતું નથી. આ પ્રકાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી રાણીઓથી અલગ અલગ વિદાય લેતા. લો ભાષા 16,108 થી અલગ અલગ વિદાય લેતા. હા, અને એક જ રૂપમાં સુધર્મા સભામાં પ્રવેશ કરતા અને ત્યાં જઈને શ્રેષ્ઠ સિંહાસન પર વિરાજમાન થતા. એમના અંગ કાંતિથી દિશાઓ પ્રકાશિત થતી રહે. તે સમય યદુવંશ વીરોની વચ્ચે યદુવંશ શિરોમણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શોભા એવી થતી જેમ આકાશમાં તારાઓથી ઘેરાયેલા ચંદ્રદેવ શોભાયમાન થતા હોય. પરીક્ષિત, સભામાં વિદૂષક લોકો વિભિન્ન પ્રકારના હાસ્ય વિનોદથી, નટાચાર્ય અભિનયથી, નર્તકીઓ કલાપૂર્ણ નૃત્યોથી અલગ અલગ પોતાની ટોળીઓ સાથે ભગવાનની સેવા કરતી. એ સમય મૃદંગ, વીણા, પખવાજ, બાંસુરી, ઝાંઝ અને શંખ વાગતા લાગતા. પણ નાચગાન થતા ને ખાલી ખાલી નહોતું વાગતું, નાચગાન થતા હતા. કેમ? અને સૂત, માગધ તથા બંદીજનો નાચતા ગાતા અને ભગવાનની સ્તુતિ કરતા. કોઈ વ્યાખ્યાન કુશળ બ્રાહ્મણ ત્યાં બેઠીને વૈદ મંત્રોની વ્યાખ્યા પણ કરવા લાગતા અને કોઈ પૂર્વકાલીન પવિત્ર કીર્તિ રાજાઓના ચરિત્ર કહીને સંભળાવતા. વાંચવાનું છે 21 થી, બરાબર? પછી 22 થી વાંચવાનું. સરસ. તત્રૈકઃ પુરુષો રાજન નાગતો પૂર્વદર્શનઃ વિજ્ઞાપિતો ભગવતે પ્રતિહારે પ્રવેશિતઃ સ નમસ્કૃત્ય કૃષ્ણાય પરેશાય કૃતાંજલિઃ राज्ञामावेदयत् दुःखं जरासन्त निरोधजं ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं नयनरूपाः प्रसह्यरुद्धस्तेनासन् अयुते द्वे गिरिव्रजे कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् प्रपन्नभयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथक् प्रियः लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमादः कर्मण्ययं तदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनत्य निमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भवान् जगदिनः कलयावतीर्णः सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित्त्वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जनस्वकृतमृच्छति तन्न विद्मः स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश शश्वद्भयेन मृतकेन दुरं वहामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदन्नीह लभ्यं
कृष्यामहे त्रिकृपणास्तव माययेह तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियोग्मः बद्धान्वयोक्ष्वमगदामय कर्मपाशात् यो भूभुजो युतमतङ्गजवीर्यमेकः बिभ्रद्रुरोध भवने मृगराडिवावीः यो वै त्वया विनवकृत्वा उदात्तचक्रम् भग्नो मृते खलु भवन्तमनन्तवीर्यम् जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूढदर्पः युष्मत्प्रजा रुजति नोजित तद्विधेहि એક દિવસની વાત છે, દ્વારકાપુરીમાં રાજસભાના દ્વાર પર એક નવો માણસ આવ્યો. દ્વારપાળે ભગવાને આવવાની સૂચના આપી અને સભા ભવનમાં ઉપસ્થિત કર્યો. એ મનુષ્ય પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યા અને એ રાજાઓના જેમને જરાસંધના દિગ્વિજયના સમયે એમની સામે મસ્તક નહોતું ઝુકાવ્યું અને બળપૂર્વક કેદ કરી લીધા હતા, જેમની સંખ્યા 20,000 હતી. જરાસંધના બંદી બનને કા દુઃખ જરાસંધના કેદી બન્યા હતા, એનું જે દુઃખ હતું એમને શ્રી કૃષ્ણ સામે નિવેદન કર્યું. એટલે જરાસંધે કેટલા બધા રાજાઓ દિગ્વિજય જયારે કરવા નીકળ્યો જરાસંધ, ત્યારે જે રાજાઓ એની સામે માથું ના ઝુકાવ્યું બધાને પકડી લીધા. 20,000 રાજાઓને કેદ કર્યા હતા એણે, અને કેદ કર્યા બસ મૂકી, પછી ક્યારે એમને છૂટવાની ચિંતા જ નહીં, મૂકી રાખ્યા હોય. એ રાજાએ માણસ મોકલ્યો ભગવાન પાસે પોતાનું દુઃખ કહેવાને માટે. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ, આપ મન વાણીથી અગો જડશો, જે આપના શરણમાં આવે છે ને બધા ભય નષ્ટ કરી દો છો. પ્રભુ, અમારી ભેદ બુદ્ધિ દૂર નથી થઈ, અમે જન્મ મૃત્યુ સંસાર ચક્રથી ભયભીત થઈને આપના શરણમાં આવ્યા છે. આ 25મો શ્લોક છે, કેદમાંથી મુક્તિ માટેનો 6ઠ્ઠો શ્લોક. કૃષ્ણ કૃષ્ણ અપ્રમેયાત્મન પ્રપન્ન ભયભંજન વયમ તામ શરણમ યામઃ ભવભીતાઃ પૃથગ્ધ્યઃ. આ કેદમાંથી મુક્તિ માટેનો 6ઠ્ઠો શ્લોક છે. એ ભગવાન અધિકાંશી એવા સકામ અને નિશ્ચિત કરવામાં ફસાયેલા હોય છે કે આપના બતાવેલા પોતાના પરમ કલ્યાણકારી કર્મ આપની ઉપાસનાથી વિમુખ થઈ ગયા હોય છે અને પોતાના જીવન અને જીવન સંબંધી આશા અભિલાષામાં ભ્રમ ભટકી રહ્યા હોય છે. પણ આપ બહુ બળવાન છો, આપ કાળરૂપથી હંમેશા સાવધાન રહીને એમની આશા લતાનો તરત જ સમૂળ ઉચ્છેદ કરી નાખો છો. અમે આપના એ કાળ સ્વરૂપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આપ સ્વયં જગદીશ્વર છો. ઈચ્છાઓ પૂરી થયા કરે ને તો કોઈ દળ એમાંથી નીકળાય જ નહીં. હા, ઈચ્છાઓ થયા જ કરે ને પ્રયત્ન કર્યા જ કરે ને ઈચ્છાઓ પૂરી થયા જ કરે તો નવી ઈચ્છા થયા જ કરવાની છે, છૂટાય જ નહીં. પછી નારાયણ કૃપા કરીને ક્યાંક કાપી આપે ત્યારે જ મેળ પડે. આપ સ્વયં જગદીશ્વર છો. આપ જગતમાં પોતાના જ્ઞાન બળ આદિ કલાઓ સાથે એટલા માટે અવતાર ગ્રહણ કરો છો કે સંતોનું રક્ષણ કરો, આપ દુષ્ટોને દંડ આપો. આ અવસ્થામાં એ પ્રભુ જરાસંધ વગેરે કોઈ બીજા રાજા આપની ઈચ્છાને આજ્ઞાને વિપરીત અમને કેવી રીતે કષ્ટ આપી રહ્યા છે, એવા તમારી સમજમાં નથી આવતી. જો કહેવામાં આવે કે જરાસંધ અમને કષ્ટ નથી આપતો, એના રૂપમાં નિમિત્ત બનાવીને અમારા અશુભ કર્મો જ અમને દુઃખ પહોંચાડી રહ્યા છે, તો એ પણ ઠીક નથી. કારણ કે જ્યારે અમે લોકો આપના પોતાના છીએ તો અમારા દુષ્કર્મ અમને ફળ આપવામાં સમજ કેવી રીતે થઈ શકે. આપણું શરણ મેં સ્વીકાર્યું છે. કર્મ અમે પહેલા કે જરાસંધ તમને દુઃખ આપે છે, પછી તમે એમ કહો કે તમારા કર્મ એમાં હું શું કરું, જરાસંધ કશું નથી કરતો, કર્મ દુઃખ આપે છે. અમે તમારું શરણ સ્વીકાર્યું છે, એટલે કર્મ પણ દુઃખ આપવા શક્તિમાન ના થવા જોઈએ. આથી આપ કૃપા કરીને અવશ્ય અમને ક્લેશથી મુક્ત કરો. પ્રભુ, અમે જાણીએ છીએ કે રાજાપણાનું સુખ પ્રારબ્ધ નથી ને વિષય સાધ્ય છે. સાચું કહીએ તો સ્વપ્નના સુખ સમાન તુચ્છ અને અસત છે. સાથે જ આ સુખને ભોગવનારું શરીર પણ એ પ્રકારે મૂળદૂત છે અને પછી હંમેશા સેંકડો પ્રકારના ભયને ચોંટેલા જ રહેશે. પરંતુ અમે તેના દ્વારા જગતનો અનેક ભાર ખેંચી રહ્યા છીએ અને એ જ કારણ છે કે અમે અંતઃકરણના નિષ્કામ ભાવ અને નિસંકલ્પ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થનાર આત્મસુખનો પરિત્યાગ કર્યો છે. ખરેખર અત્યંત અજ્ઞાની છે અને આપની માયાના ફંદામાં ફસાઈને ક્લેશ પર ક્લેશ ભોગવતા જઈએ છીએ. ભગવાન આપણા ચરણકમળ શરણાગત પુરુષની સમસ્ત શોક અને મોહને નષ્ટ કરનારા છે. આથી આપ જ જરાસંધરૂપ કર્મના બંધન તેમને છોડાવો. પ્રભુ, આ એકલો જ આ જરાસંધ છે 10,000 હાથીની શક્તિ રાખે છે અને અમને લોકોને એવી રીતે બંદી બનાવ્યા છે જેમ સિંહ ઘેટાઓને ભરી રાખ્યા હોય. એ ચક્રપાણી, આપના 18 જરાસંધ સાથે આપણે યુદ્ધ કર્યું હતું. 17 એના મારનું મર્દન કરીને છોડ્યો એને, પણ એકવાર એણે આપણે જીતી લીધા. અમે જાણીએ છીએ કે આપની શક્તિને આપણો બળ પૌરુષ અનંત છે, છતાં પણ મનુષ્યના જેવું આચરણ કરતા આપે હારવાનો અભિનય કર્યો. એનાથી એનો ઘમંડ વધી ગયો છે.
હે અજીત, હવે આ જાણીને અમને લોકોને વધારે સતાવે છે કે અમે આપના ભક્ત છીએ, આપણે પ્રજા છીએ, આપણી જેવી ઈચ્છા હોય કરો, અમે આપના શરણમાં આવ્યા છીએ. હવે 31મા શ્લોકથી વાંચીએ. દૂત ઉવાચ ઇતિ માગત સંવૃત્તા ભવદ્દર્શનકાંક્ષિણઃ પ્રપન્નાઃ પાદમૂલં તદ્દીનાં સંવિધીયતાम्. શ્રીશુક ઉવાચ રાજદૂતે બ્રુવत्येवं દેવર્ષિः પરમદ્યુતિः વિપ્રત્પિङ्ગજટાભારं પ્રાદુરાसीद् यथा रविः. तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः भवन्त उत्थितशीर्ष्णः ससभ्यस्थानुगोमुदा सभाजयित्वा विधिवत्कृता सनपरिग्रहं बभाषेतु नृतैर्वाक्ये श्रद्धया तर्पयन् मुनिम् अभिस्विद्यद्य लोकानां त्रयाणां कुतो भयम् अनुभूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः नहि ते विदितं किञ्चित् लोकेष्वीश्वरकर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पाण्डवानां चिकीर्षितम्. श्रीनारद उवाच दृष्टा मयाति बहुतो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमंश्च शक्तिभिः मन्निरविच्छिन्नरुचो न मेद्भुतं तवेहितं कोर्मति साधु वेदितं समायेदं सृजतोऽन्यच्छतः यद्विद्यमानात्मतया उपासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने जीवस्य यः संसर्तो विमोक्षणं न जानतो नर्तवहासुश्रीरतः लीलावतारे स्वयशः प्रदीपकं प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये अथाप्याश्रावये ब्रह्मनरलोकविडम्बनं राज्ञः पैतृष्वसेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं यक्षिदित्वा मखेन्द्रेण राजसो येन पाण्डवः पारमेष्ट्यकामो नृपतिस्तत्त्ववान् अनुमोदतां तस्मिन् देवक्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः यदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्तेऽन्तेव सायिनः तव ब्रह्ममयस्येष किमुतेक्षाभिमर्शिनः यस्यामलं दिव्यशः प्रचितं रसायां भूमौ जते भुवनमङ्गलदिग्वितानं मन्दाकिनीति विभोगवतीति चातः गङ्गेति चेह चरणाम्बुपुनाति विश्वम्. श्रीशुक उवाच तत्र तेष्वात्मपक्षेष्वणु गृह्णत्सु विजिगीषया वाचःपेशैस्मयन् भृत्यमुत्तमं प्राह केशवः. श्रीभगवानुवाच त्वं हि नः परमं चक्षुसुहृन्मन्त्रार्थतत्त्ववित् तथा तृप्योऽनुष्ठेयं श्रद्धद्मः परमामतत इत्युपामन्त्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेनाभिमुक्तवत् निदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्रत्युपाशत. ओम. દૂત કશ્યપ ભગવાન જરાસંધના બંધી નરપતિઓએ આ પ્રકારે આપણા માટે પ્રાર્થના કરી છે. આપણા ચરણકમળના શરણમાં છે, આપણા દર્શન ઈચ્છે છે. આ કૃપા કરીને દીનોનું કલ્યાણ કરો. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, રાજાઓનો દૂત આ પ્રકાર કહી જ રહ્યો હતો એટલામાં પરમ તેજસ્વી દેવર્ષિ નારદજી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. એમની સોનેરી જટાઓ ચમકી રહી હતી. એમને જોઈને એવું જણાતું હતું કે સાક્ષાત ભગવાન સૂર્ય ઉદય થઈ ગયા છે. બ્રહ્મા વગેરે સમસ્ત લોકપાલો એકમાત્ર સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને જોતા જ સભાસદો અને સેવકો સાથે હર્ષિત થઈને ઉભા થઈ ગયા અને મસ્તક ઝુકાવીને એમની વંદના કરી. જ્યારે દેવર્ષિ નારદ આસન સ્વીકારીને બેઠા ત્યારે ભગવાને વિધિપૂર્વક એમની પૂજા કરી અને પોતાની શ્રદ્ધા તેમને સંતુષ્ટ કરતા મધુર વાણીથી કહેવા લાગ્યા. શ્રદ્ધા બહુ છે પણ એને વ્યક્ત કરવી પડે. હા, ખબર કેવી રીતે પડે શ્રદ્ધા છે? એટલે મહાત્માઓ કહે છે કે શ્રદ્ધા દેવી છે, એ વાહન પર ચડીને જાય છે. એટલે મારી શ્રદ્ધા હું તમને કંઈક ભેટ આપું, કશું કરું તો મારી શ્રદ્ધા હું તમને પહોંચાડું કેવી રીતે? તો શ્રદ્ધા વાહનથી, માધ્યમથી જતી હોય છે. એટલે આપણને બહુ શ્રદ્ધા હોય તો સ્તુતિ કરીએ, પ્રણામ કરીએ, ભેટ આપીએ, કશું કરીએ તો ખબર પડે. એટલે એમણે કહ્યું શ્રદ્ધાથી સંતુષ્ટ કરતા મધુર વાણીથી બોલ્યા, દેવર્ષિ, આ સમય ત્રણેય લોકોમાં કુશળ મંગળ તો છે ને, આપ ત્રણેય લોકોમાં વિચરણ કરતા રહો છો. આથી અમને મોટો લાભ છે કે ઘેર બેઠા બધા સમાચાર મળી જાય છે. કારણ કે ટીવી નથી હોતી વખતે, વોટ્સએપ કશું હોતું રસ્તો તમે જ છો. નારદજી બધા ફરતા રહો એટલે અહીંથી જાણીને ત્યાં પહોંચાડો, ક્યાંથી જાણીને ત્યાં પહોંચાડો, ક્યાંથી ત્યાં પહોંચાડો. સો ડોર ટુ ડોર, દરવાજે તમે જઈને સમાચાર લેવા આપવાની સેવા આપો છો ત્રણેય લોકમાં. ઈશ્વરના દ્વારા રચેલા ત્રણેય લોકોમાં એવી કોઈ વાત નથી જેને આપ ન જાણતા હોય.
આથી હવે આપની પાસે અમે જાણવા માંગીએ છીએ યુધિષ્ઠિર વગેરે પાંડવ અત્યારે શું કરવા ઈચ્છે છે. પ્લાન પ્રપોઝ પ્લાન હવે નેક્સ્ટ શું છે? દેવશ્રી નારદજી કહે છે, સર્વાપેક અનંત આપ વિશ્વના નિર્માતા છો અને મોટા માયાવી છો. એટલા મોટા કે મોટા મોટા માયાવી બ્રહ્મા વગેરે પણ આપની માયાનો પાર પામી શકતા નથી. એ પ્રભુ, આપ સૌના ઘટ ઘટમાં પોતાની અચિંત્ય શક્તિથી વ્યાપ્ત રહો છો. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે અગ્નિ લાકડીઓમાં પોતાને છુપાવીને રાખે છે. લોકોની દૃષ્ટિ સત્વાદી ગુણો પર જ અટકી જાય છે. આથી આપને જોઈ શકતા નથી. મેં એક વાર ને અનેક વાર આપની માયા જોઈ છે. આથી આપ જો આ અજાણ્યા બનીને પાંડવોના સમાચાર પૂછો છો, એમાં મને કઈ કુતૂહલ થતું નથી. ભગવાન, આપ આપની પોતાની માયાથી જગતની રચના અને સંહાર કરો છો ને આપની માયાને કારણે જ અસત્ય થવા હોવા છતાં પણ સત્ય જેવી જણાય છે. આપ ક્યારે શું કરવા ઈચ્છો છો એ વાત આપ જ સારી રીતે સમજી શકો છો. આપણું સ્વરૂપ હંમેશા અચિંત્ય છે. હું કેવળ વારંવાર આપને નમસ્કાર કરું છું. શરીર અને એની સાથે સંબંધ રાખનારી વાસનામાં ફસાઈને જીવ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ભટકતો રહે છે અને નથી જાણતો કે હું આ શરીરથી ક્યારે મુક્ત થઈ શકું છું. વાસ્તવમાં એના હિતને માટે આપ અનેક પ્રકારના લીલા અવતાર ગ્રહણ કરીને પોતાના પવિત્ર યશનો દીપક પ્રગટાવી રાખો છો. તેના સહારે જીવ અનર્થકારી શરીરથી મુક્ત થઈ શકે. આથી હું આપને શરણમાં આવ્યો છું. પ્રભુ સ્વયં પરબ્રહ્મ છો, છતાં પણ મનુષ્યની લીલા જેવી લીલાનું નાટક કરતા મને પૂછી રહ્યા છો. આથી આપના ફોઈના દીકરા ભાઈ અને પ્રેમી ભક્ત રાજા યુધિષ્ઠિર શું કરવા ઈચ્છે છે વાત આપણે હું સંભળાવું છું. બરાબર? જયારે પૂછે ત્યારે પછી આપણે કહેવું પડે, કહેવું યોગ્ય છે. આ તો સર્વ જાણ જ છો ને, જાણે છે તો ના જ પૂછો જ ને. જાણતા હોવા છતાં પૂછે છે માટે એ સેવાનો ભાગ છે. જયારે પૂછે છે ત્યારે આપનો શું અભિપ્રાય છે? અમારો શું અભિપ્રાય કરશો? અરે ભાઈ પૂછે છે એટલે કહેવાનો મારો અભિપ્રાય આવો છે. એમાં સંદેહ નથી કે બ્રહ્મલોકમાં કોઈને જે ભોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એ બધા ભોગ રાજા યુધિષ્ઠિરને અહીં પ્રાપ્ત છે પૃથ્વી પર. એમને કોઈ વસ્તુની કામના નથી, છતાં પણ એ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ રાજસૂય દ્વારા આપની પ્રાપ્તિને માટે આપની આરાધના કરવા ઈચ્છે છે. આપ કૃપા કરીને એમની અભિલાષાનું અનુમોદન કરો. ભગવાન, આ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞમાં આપણું દર્શન કરવાને માટે મોટા મોટા દેવતાઓ અને યશસ્વી નરપતિઓ એકત્ર થશે. પ્રભુ અક્ષર વિજ્ઞાન આનંદ ઘન બ્રહ્મ છો. આપના શ્રવણ કીર્તન અને ધ્યાન કરવા માત્રથી અંત્ય જ પણ પવિત્ર થઈ જાય છે. પછી જે આપનું દર્શન સ્પર્શ પ્રાપ્ત કરે એમની બાબતમાં તો કહેવાનું શું? હે ત્રિભુવન મંગલ, આપને નિર્મળ કીર્તિ સમસ્ત દિશામાં છવાઈ રહી છે અને સ્વર્ગ પૃથ્વી પાતાળમાં વ્યાપ્ત થઈ રહી છે. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે આપણે ચરણામૃત ધારા સ્વરૂપમાં મંદાકિની, પાતાળમાં ભગવતી અને મર્તલોકમાં ગંગાના નામથી પ્રવાહિત થઈને આખા વિશ્વને પવિત્ર કરી રહી છે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કે જે પરીક્ષિત સભામાં જેટલા યદુવંશી બેઠા હતા એ બધા આ વાતથી અત્યંત ઉત્સુક હતા કે પહેલા હવે બે વાત થઈ. આગળ આવીને કહ્યું પેલા જરાસંધના કેદ થયેલા રાજાઓનો દૂત આવ્યો, એને કહ્યું કે તમે અમને છોડાવવા આવો. અને આ બાજુ નારદજી કે છે યુધિષ્ઠિર રાજયજ્ઞમાં હવે તમને બોલાવે છે. સભાને જાણવું હતું કે ભગવાન બેમાંથી કઈ વસ્તુ પહેલા કરે છે. જરાસંધ પર ચઢાઈ કરીને જીતી લેવામાં આવે એવું બધા ઈચ્છતા હતા પહેલા એ કરવું જોઈએ. આથી એમને નારદજીની વાત પસંદ આ કે વચ્ચાઈ પડ્યો. પેલો દૂત જયારે પ્રાર્થના કરવા આવ્યો છે કે રાજાઓને બચાવવા પધારો, અને ભગવાન જરા જરા મન બનાવતા હોય કે ચાલો જઈએ, દૂતને આશા બંધાતી હોય મારી પ્રાર્થના પ્રમાણે આવશે. હવે એ વખતે નારદજી બધા આ ક્યાંથી વચ્ચાઈ પડ્યા એટલે એમણે યુધિષ્ઠિરની વાત કરી તો રખીને મારા ભગવાન ત્યાં ખેંચાઈ જાય તો શું? બધાને ના ગમ્યું. બ્રહ્મા વગેરેના શાસક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જરાક સ્મિત કરીને મીઠી વાણીમાં ઉદ્ધવજીને કહ્યું. ઉદ્ધવજી ચિત્રમાં હતા જ નહીં. એક દૂત હતો, નારદજી હતા, ભગવાન હતા. એમણે જયારે આવું થયું ત્યારે ઉદ્ધવજીને હસીને કહ્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઉદ્ધવ, તમે મારા હિતેશને સમૃદ્ધ છો, શુભ સંમતિ આપનાર અને કાર્યના તત્વને સારી પેટે સમજનારા છો. આથી હું તમને મારું ઉત્તમ નેત્ર માનું છું. બરાબર? હવે તમે બતાવો આ વિષય મારે શું કરવું જોઈએ. તમારી વાત પર મારી શ્રદ્ધા છે, આથી હું તમારી સલાહ અનુસાર કામ કરીશ. બોલો, હું સલાહ તો આપું પણ મારી સલાહ પ્રમાણે કરશો કે નહીં કરો? પૂછે ને ગેરંટી કે તમે મને સલાહ પ્રમાણે કરવાનું સલાહ આપું. લોકો પૂછે નામ પાડો છોકરાનું, છોકરાનું. તમે 4 કલાક બગાડી કોર્સમાંથી જોઈને 25 જગ્યાએ નામ શોધી આપો એને, અને પછી નામ લલ્લુ બનતો કે બીજું જ પાડે. પિન્ટુ જ નામ પાડવું તો મારી 4 કલાક શું કામ બગાડ્યા? એટલે કોઈને સલાહ લઈએ તો સલાહનું અનુસરણ કરવું હોય તો સલાહ લેવી જોઈએ, નહીં તો પછી નહીં લેવાની. એટલે ભગવાન કહે છે હું તમને સલાહ માનીશ. બરાબર? એટલે તમે સલાહ આપો. ઉદ્ધવજી જયારે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વજ્ઞ હોવા છતાં પણ
અજાણ્યાની જેમ સલાહ પૂછી રહ્યા છે ત્યારે પછી એમણે આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી અને બોલ્યા. આ બધી વસ્તુઓની બધી નોંધ લેવાની. હા, કે જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરી અને બોલ્યા. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्यान विचारे सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ एकसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्यदेवर्षिरुद्धवो ब्रवीत् सज्ञानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। उद्धव उवाच यदुक्तं ऋषिणा देव साचिव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं पैतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणैषिणां यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासूतजय उभयार्थो मम अस्माकं च महानर्थो एते नैव भविष्यति यशश्च तव गोविन्दराज्ञो बन्धान् विमुञ्चतः स वै दुर्विषहो राजा नागायुधसमो बले बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना द्वैरथे स तु चेतव्यो माशताक्षौहिणीयुतः ब्रह्मण्यव्यथितो विप्रेण प्रत्याख्यातिकर्मिजित ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं वीक्षेत वृकोदरः हविष्यति न सन्देहो द्वैरथे तव सन्निधौ निमित्तं परमेशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः हिरण्यगर्भः सर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव गायन्ति ते विशदकर्मगृहेषु देव्यः राज्ञां स्वशस्त्रुवतमात्मविमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणामुनयो वयं च जरासन्तवतः कृष्णपुर्यर्थायोपकल्पते प्रायः पाकविपाकेन तव चाविमतः क्रतुः। ओम्। 71 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇન્દ્રપ્રસ્થ પધારે છે એ કથા કહેવામાં આવશે. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વચન સાંભળીને મહામતી ઉદ્ધવજી દિવસ નારદ સભાસદોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મત પર વિચાર કર્યો અને પછી એ કહેવા લાગ્યા. એ કહે છે, બતાવે છે કે મનુષ્ય પહેલા એના મનમાં જે છે તે જાહેર ન કરવું જોઈએ. કશું કોઈ કે તરત આપણે કૂદી પડો કે આમ જ કરવું પડે, આમ ના જ કરવું જોઈએ. પહેલા પોતાના મત જે મનમાં છે તાત્કાલિક જાહેર ન કરવો જોઈએ. બધાનો મત જાણ્યા પછી જે ઉચિત જણાય એ કરવો જોઈએ. જે લોકો પોતાના મનનું જ કરવા સમજાવવા બતાવવા ઈચ્છે છે એ લોકો સંસારમાં બિલકુલ અસફળ રહેશે. જેવું માનતો કે હું તારું એ જ કહું, એ જ કરું, બધાને એ જ કરાવવું, આ લોકો સંસારમાં અસફળ રહેતા હોય છે. આથી પંચોનો મત જાણવો જોઈએ, માલિકનું મત જાણવું જોઈએ અને આપની શી ઈચ્છા છે. બરાબર? આ તો આપણે આપણી જ ઈચ્છા કહી દઈએ, પૂછવાનો પ્રશ્ન હું આમ કરીશ, આમ નહીં, હું આ તો કરીશ જ નહીં. બહુ બધા વિવેકો અને બહુ બધી આમન્યાઓ અને બહુ બધી મર્યાદાઓ અને બહુ શિષ્ટાચાર વ્યવહાર માટે. હા, આ તો મોક્ષ માટેની વાતો નથી. વ્યવહાર માટે, મોક્ષ માટે તો શું શું કરવું પડશે તો ભગવાન જાણે, પણ વ્યવહાર માટે આ બધા શિષ્ટાચારો છે. અને પછી ઉદ્ધવજી કહેવા લાગ્યા. ઉદ્ધવજી કહે છે, ભગવાન દેવશ્રી નારદજી આપને સલાહ આપી કે આપના ફોઈના દીકરા ભાઈ પાંડવોના રાજસુયજ્ઞમાં સંમિલિત થઈને એમની સહાયતા આપે કરવી જોઈએ. એમના કથન ઠીક જ છે અને સાથે જ એ પણ ઠીક છે કે શરણાગતોની રક્ષા અવશ્ય કર્તવ્ય છે. એટલે કે પેલા દૂતના કહેવા પ્રમાણે રાજાઓની રક્ષા પણ કરવી જોઈએ. પ્રભુ, જ્યારે હું આ દ્રષ્ટિએ વિચાર કરું છું ત્યારે રાજસુયજ્ઞ એ જ કરી શકે કે દશે દિશા પર વિજય પ્રાપ્ત કરી લે. ત્યારે હું એ નિર્ણય પર કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી વગર પહોંચી જાઉં છું કે પાંડવોનો યજ્ઞ અને શરણાગતોની રક્ષા બંને કામોને માટે જરાસંધને જીતવું આવશ્યક છે.
કારણ કે યજ્ઞ કરવા માટે બધાને જીતવા પડે, તો જ રાજસો યજ્ઞ એ જ કરી શકે જે બધા રાજાઓને જીતે. એક વસ્તુ. બીજી વસ્તુ પેલા કેદીઓને છોડાવવા છે, એ જરાસંધ મારે તો જ થઈ શકશે. એટલે બંનેને માટે જરૂર નથી કે જરાસંધને મારવો પડશે. પ્રભુ, કેવળ જરાસંધને જીતવાથી જ અમારો મહાન ઉદ્દેશ્ય સફળ થઈ જશે, સાથે જ બંને રાજાઓની મુક્તિ અને એને કારણે આપને સુયશની પ્રાપ્તિ પણ થઈ જશે. રાજા જરાસંધ મોટા મોટા લોકોના પણ દાંત ખાટા કરી દેશે, કારણ કે 10,000 હાથીઓનું બળ એને પ્રાપ્ત થશે. એને જો હરાવી શકાય તો કેવળ ભીમસેનથી, કારણ કે એ પણ એટલો બળવાન છે. એટલે આ પરસ્પરના યુદ્ધમાં એક વીર જીતી લે એ સૌથી સારી વસ્તુ છે. 100 અક્ષોહિણી સેના લઈને જ્યારે યુદ્ધ માટે ઉભો થશે, એ સમયને જીતવો સહેલો નહીં થાય. બરાબર? એટલે દ્વંદ્વ યુદ્ધમાં 2 જણા લડીને મરીને તો પૂરો થયો તો બધા બહુ સેના લોકોનો નાશ ના થાય. પછી એનો ઉપાય બતાવે છે કેવી રીતે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરવું એની જોડે. જરાસંધ મહાન બ્રાહ્મણ ભક્ત છે. જો બ્રાહ્મણ એની પાસે કોઈ વાતની યાચના કરે તો ક્યારેય એને નાય નથી પાડતો. આથી આ બધા વારંવાર આવા નમૂના આવી ગયા. હા, કે ખબર હોય કે મારું નુકસાન કરશે તો પણ એકવાર માગવા આવી ગયો, પછી જે કહે તે હાશ પાડી દેવાની. કેટલા ઉત્તમ આદર્શો હતા એ લોકોને એ વખતે. મને લાગે અત્યારના જમાનામાં, અત્યારના સમયમાં અને એક પણ મૂલ્ય નહીં હોય એવું ગમે સંજોગોમાં હું કરું નહીં. સાચું જ બોલું, આઈ મે ટ્રાય, બોલું ખરું નહીં બોલું, સમયસર પહોંચું જ ખરું નહીં પહોંચું. હું સ્નાન કરીને જ કામ કરું, રસોઈ કરું, આમ તો પણ નહીં કરું. આ તો મને જે યાદ આવે છે. પણ ટૂંકમાં નખ કાપીને નવાનું કે નહીં નખ કાપવાના. એક બાળક મને કહે છે કે નખ, મેં તારા નખ વધ્યા છે કાપીએ, તો નયા પછી કપાઈ ગયા છે. મેં કેમ નયા પછી પોચા થયા હોય ને. જોયું મા બાપ કેવું શીખવે છે, નયા પછી નખ કપાય. તે પણ શીખવું પડે કે નખ નયા પહેલા કાપવાના હોય. રસોઈ ક્યારે કરવાની, નયા પછી કે પહેલા? પહેલા. અરે હોતું હશે, તમને ખબર નથી. રસોઈ પહેલા કરી લેવાની, પછી નાવાનું. એટલા માટે રસોઈ કરતા પરસેવો કેટલો થાય છે. આ મને કયું ગૃહિણી હોય કે રસોઈ કરતા પરસેવો થાય, શરીર ગંદુ થાય, કપડા ગંદા થાય, પહેલા રસોઈ કરી લેવાની, બધું ચોખ્ખું થઈ જાય, રસોડું સાફ થઈ જાય, પછી નાવાનું, પછી જમવાનું. એ એમની મરજીની વાત છે. 12 વાર નાય, જે કરવું એ કરે, પણ રસોઈ કરતા પહેલા નાવાનું. બરાબર? આ બધી વસ્તુઓ કેટલી બધી. તો એવું કોઈ મૂલ્ય આપણા માટે મને નથી લાગતું કે હોય કે અમુક તો હું કરું છું તો અમુક તો નાશ કરું નહીં. યાદ આવે છે કશું કે આ તો હું કરું છું? પૂજા આમ તો કરો, પણ 12 ગામ બધું કોઈને આપી દો, પેલા તો નવડાઈ જશે. બીજું કઈ ખરી વાત છે. યાદ નથી આવતું અમુક વસ્તુ આપણે કરીએ જ. મોટાનું સન્માન કરું છું, પ્રણામ કરું છું, આજ્ઞાનું પાલન કરું છું, કે બીજું શું. પણ આ લોકો હતા, રાક્ષસો હતા, બધા દુષ્ટો જે હતા તે હતા. પણ બ્રાહ્મણ માગવા અને આપવાનું એટલે આપવાનો. જીવ માગે તો આપી જ દેવાનો, ચિંતા જ નહીં કરવાની. પેલો કર્ણની પાસે માગવા આવ્યા કવચને કુંડળ, સ્વપ્ન આવી ગયું હતું કે માગવા આવશે, આપી જ દેવાના. પછી મરી જશે, અર્જુન માટે લઈ જશે, જે કરે તે માગવા આવે, દાનના સમય આવે આપી દેવાનું. બીજું બને એ 2 જણની વાત આવી ગઈ. બધી રાજાને તો આવી જ ગઈ કે જે માગે તે આપવાનું. જરાસંધની ચાલુ છે. મહાન બ્રાહ્મણ ભક્તો છે. જો બ્રાહ્મણની પાસે કોઈ પણ વસ્તુની યાચના કરે એ આપી જ દેશે. આથી ભીમસેન બ્રાહ્મણના વેશમાં જાય, એની પાસે યુદ્ધની ભિક્ષા માગે. બરાબર? ભગવાન એમાં સંદેહ નથી કે જો આપની ઉપસ્થિતિમાં ભીમસેન અને જરાસંધનો દ્વંદ્વ યુદ્ધ થશે તો ભીમસેન આપની ઉપસ્થિતિમાં ભીમસેનને મારી નાખશે. પ્રભુ, આપ સર્વશક્તિમાન, રૂપ રહિત કાલ સ્વરૂપ છો. વિશ્વની સૃષ્ટિ અને પ્રલય આપની શક્તિથી થાય છે. બ્રહ્મા અને શંકર તેમાં નિમિત્ત માત્ર છે. આ પ્રકાર જરાસંધનો વધ થશે આપની શક્તિથી. ભીમસેન કેવળ એમાં નિમિત્ત માત્ર બનશે. જ્યારે આ પ્રકારે રાજા આપ જરાસંધનો વધ કરાવી નાખશો, કરી નાખશો લખ્યું છે, ત્યારે કહેવામાં પડે રાજાની રાણીઓ પોતાના મહેલોમાં આપની વિશુદ્ધ લીલાનું ગાન કરશે. જે રાજાઓ જેલમાં પડ્યા છે એમની રાણીઓ તો ખુશ થશે ને કે ભગવાને છોડાવ્યા, અને આપને એના શત્રુનો નાશ કરી દીધો છે અને એમના પ્રાણ પત્યાને છોડાવ્યા છે. લખ્યું છે
આજકાલ લોકો અર્થનીતિ, રાજનીતિ વગેરેના નવા નવા ગ્રંથો શોધે છે, રચે છે, પણ આપણા મહાભારતના વિષયોનું સુંદર નિરૂપણ છે. શિશુપાલવદ નામના કાવ્યમાં પ્રારંભમાં આવો જ પ્રસંગ છે. એમાં બહુ સારી સલાહ આપી છે. કહ્યું છે, બૃહદ સહાય કાર્યાંતમ ક્ષોદિયાનપી ગચ્છતિ. જો એક નાનામાં નાનો માણસ પણ પોતાના કરતા મોટાની મદદ માંગે તો એ પોતાના કામમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે નાના માણસે મોટાની મદદ લેવી જોઈએ તો સફળતા પ્રાપ્ત કરે, એવું ત્યાં લખ્યું છે. પહાડમાંથી નીકળતું નાનું ઝરણું મોટી નદીમાં મળી જાય તો એને સહાયથી સમુદ્રમાં પહોંચી જાય છે. જો નહીં મળતા આમ તેમ ક્યાંક વિખેરાઈ જશે. આથી મનુષ્ય બધા સાથે હળી મળીને કામ કરવું જોઈએ. ખબર નથી ક્યારે કોની મદદની જરૂર પડી જશે. આ તુચ્છ માણસ મારે શું કરવો છે, કાલે એને સલામ કરવી પડે, કઈ કહેવાય ના. એટલે આપણે એવું નથી કે બધી ખુશામત કરવી, પણ બધા જોડે મિત્રતા કે મીઠાશ તો રાખી શકાય. બરાબર એવી રીતે જેવી રીતે ગોપીઓ શંખચૂડથી છોડાવવાની લીલાનું, આપણે શરણાગત મુનિગણો ગજેન્દ્ર અને જાનકીજીના ઉદ્ધારની લીલાનું, તથા અમે લોકો આપના માતા પિતાને કંસના કારાગારથી છોડાવવાની લીલાનું ગાન કરીએ છીએ. આથી હે પ્રભુ, જરાસંધનો સ્વયં બહુ બધા પ્રયોજનો સિદ્ધ કરી દેશે. બંદી નરપતિઓને પુણ્ય પરિણામથી અથવા જરાસંધના પાપ પરિણામથી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ આપ પણ તો આ સમયે રાજસુ યજ્ઞનું થવાનું જ પસંદ કરો છો. આથી પહેલા આપ ત્યાં પધારો. હવે જુઓ, જ્યારે કેદીને માટે છોડાવવાની માગણી કરવા આવ્યો છે અને બીજી બાજુ નારદ મુનિ રાજસુ યજ્ઞની વાત કરે છે. જો ભગવાન નિશ્ચય કરે કોઈ રાજસોઈમાં જઉં છું, આખી દુનિયાને એમના વિશે સારો અભિપ્રાય ના થાય ને, કે જ્યારે આ રાજાઓ 20,000 કેદમાં પડ્યા છે, એ તમને પ્રાર્થના કરી યજ્ઞમાં જવાના રહી ગયા હતા. એવું શું હતું યજ્ઞમાં જવું પડે? કઈ વસ્તુ આપણને સમજ પડે ક્યાં પહેલા જવું જોઈએ? રાજાઓને છોડાવવા. સીધી વાત છે. આટલી સમજ ના પડી તમને? યજ્ઞમાં તમને સન્માન મળશે. એ સન્માન એટલા ભૂખ્યા હતા કે શરણાગતોની પ્રાર્થના પર ધ્યાન આપ્યું, ત્યાં પહોંચી ગયા. એટલે ભગવાન ઉદ્ધવજીના મોઢેથી કેવડાવ્યું આ વસ્તુ. બરાબર, આ બધી કુશળતાઓ હોય છે કે જે કરવાનું એ જ કરવાનું. પણ આપણે કહેવા કરતા ઉદ્ધવજી સમજાવીને બધું કહ્યું કે આમ કરવું જોઈએ. એટલે હું શું કરું? તો ઉદ્ધવે કહ્યું એટલે કહ્યું. બરાબર, હું તો બોલ્યો નથી, ચાલ્યો નથી. ઉદ્ધવજી સલાહ આપ્યો, મેં કર્યું. હવે વાંચવાનું છે આપણે. શ્રી શુક ઉવાચ ઇત્યતો વચો રાજન સર્વતો ભદ્રમચ્યુતં દેવર્ષિ યદુવૃત્તાશ કૃષ્ણશ્ચ પ્રત્યપૂજયन् તથા નિષદ પ્રયાણાય ભગવાન દેવકી સુતઃ વૃત્યાન દારુક ચૈત્રાદીન અનુજ્ઞાપ્ય ગુરૂન વિભુઃ નિર્ગમ્યાવબોધાન સાંસ સુતાન સપરિચ્છદાન સંકર્ષણમનુજ્ઞાપ્ય યદુરાજં ચ શત્રુઅન્ન સૂતોપનીतं સ્વરથમારુહત ગરુડધ્વજં ततोरथद्वीपपट्टसादिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया मृदङ्गपेर्यानकशङ्खगोमुखैः प्रघोषघोषितककुभोदिराक्रमत नृभाजिकाञ्चनशिबिकाभिरच्युतं सहात्मजाः पतिमनुसुव्रताययोः वराम्बराभरणविलेपनस्रजः सुसंवृता नृभिरसि चर्मपाणिभिः नरोष्टको महिषखराश्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः स्वलङ्कृतः कटकुटिकम्बलाम्बरादि उपस्करायुज्य सर्वतः बलं बृहद्वजपटछत्रचामरैः वरायुधाभरणकिरीटवर्मभिः दिवांशुभिस्तुमलरवम्बपौरवैः यथा रावः क्षुभिततिमिङ्गलोर्मिभिः अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितमाहृणा हृताहणः मुकुन्द संदर्शन निर्वृतेन्द्रियः अष्टो परिवाचिकटामो अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितमाहृताहणः मुकुन्द संदर्शन निर्वृतेन्द्रियः राजदूतमुवाचेदं भगवान् प्रीणयन् गिरा मा वैष्टदूतपत्रं वो घातयिष्यामि मा कृतम् इत्युक्तप्रस्थितो दूतो यथावत् इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन् नृपान् तेऽप्यसन्दर्शनं शौरैः प्रत्यक्षयन्मुमुक्षवः आनन्दसौविरमरुं स्तीर्था विनशनं हरिः गिरिर्नदिरतीयाय पुरग्रामव्रजाकरान्
ततो दृषद्वतीं तीर्थं मुकुन्दोऽथ सरस्वतीं पञ्चालान्त मत्स्यां च शक्रप्रस्थमवतागमत तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणां अजातशत्रुर्निरकासोपाध्याय सुहृद्व्रतः गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण पूयसा अभ्यासं ऋषिकेशं प्राणमिवादृतः दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिरादृष्टं प्रियतमं सस्वजेत पुनः पुनः दोर्भ्यां परिष्वजर मामलालयं मुकुन्दकान्तं नृपतिर्हताशुभः लेपे परां निर्वृतिमश्रुलोचनः हृष्यस्तनर्विस्मृतलोकविभ्रमः तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतः विमस्मयन् प्रेम च वाकुलेन्द्रियः यमौ गिरीशसुहृत्तमं मुदा प्रबुद्धबाष्पं परिरेपिरेक्षितम् अर्जुनेन परिश्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृत्तिर्यश्च यथारतः मानितो मानयामास पुरसञ्जयकैकयानं सुतमागतगन्धर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्खपटः वीणां पणवगोमुखैः ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुर्जगुः एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः संस्तूयमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरम् संसिक्तवर्मकरिणामदगन्धतो यैः चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः मृष्टान्नभिर्नवदुकूलविभूषणस्रग गन्धैर्युभिर्युवतिभिश्च विराजमानम् उद्दीप्तदीपबलिभिः प्रतिसन्मचार निर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकं मूर्धन्यहेमकलशैरजतोरुशृङ्गैः दुष्टं ददर्श भवनैः कुरु राजधाम प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानपात्रम् औत्सुक्य विष्प्रथितकेशदुकूलबद्धाः सद्यो विसृज्य गृहकर्मपतिं शतल्पे द्रष्टुं ययुर्युवतयः स्मदरेन्द्रमार्गे तस्मिन् सुसङ्कुल इभाश्वरथद्विपद्भिः कृष्णं सभायमुपलभ्य गृहादिरूढाः नार्यो विलीर्य कुसुमैर्मनसोपगृह्य सुस्वागतं विदधरुत्स्मय वीक्षितेन ओचुस्त्रियः पथिनिरीक्ष्य मुकुन्दपत्नीः तारायतोनुपसहाकिमकार्यमोभिः यच्चक्षुषां पुरुषमौनिरुतारहास लीलावलोककलयोत्सवमातनोति तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरा मङ्गलपाणयः चक्रुसपर्या कृष्णाय श्रेणीं मुख्यहतैः सह अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः पुल्लोचनैः ससम्भ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद्राजमन्दिरं पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्का सस्नुषा परिषस्वजे गोविन्दगृहमानेय देवदेवेशमारुतः पूजायां नन्दत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः यदृश्वसुर्गुरु स्त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन्पत्न्या चाभिवन्दितः श्वश्वा सञ्चोदितः कृष्णपत्नीश्च सर्वशः आनाचरुक्मिणीं सत्यां भद्रां चाम्बवतीं तथा कालिन्दीं मित्रविन्दां च शैव्यां नानजितीं सतीम् अन्याश्चाभ्यागतायास्तु वासस्रङ्मण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनं ससैन्यं सानुगामात्यं सकार्यं च नवं तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयतः मोचयित्वा मयम्येन राज्ञे दिव्या सभा कृता उवासपति चिन्मासां राज्ञः प्रियचिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन पटैर्वृतः ओम्। અગિયારમાં શ્લોકથી સુખદેવ જેવા રચિત પરીક્ષિત ઉદ્ધવજીના સલાહ સરળ પ્રકારથી હિત કરીને નિર્દોષ હતી. દોષના કરડા બુડા અને સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ એમની વાતનું સમર્થન કર્યું. અંતરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વસુદેવ વગેરે ગુરુજનોથી અનુમતિ લઈને દારૂક ચૈત્ર વગેરે સેવકોને સાથે ઇન્દ્રપ્રસ્થ જવાની તૈયારી કરવા માટે સેવકોને ઇન્દ્રપ્રસ્થ જવાની તૈયારી કરવા માટે આજ્ઞા આપી. આ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યદુરાજ ઉગ્રસેન અને બલરામજીની આજ્ઞા લઈને બાલ બચ્ચા સાથે રાણીઓને એમની બધા સામાનને આગળ ચલાવીને પછી દારૂકને લાવેલા ગરુડધ્વજ રથો પર સ્વયં સવાર થયા. 16,108 રાણીઓના રથ ચાલ્યા પછી મહારથથી મેળવી નીકળ્યા. આ પછી રથો હાથીઓ ઘોડેસવારોની પૈદલોની મોટી ભારી સેનાની સાથે એમણે પ્રસ્થાન કર્યું. એ સમયે મૃદંગ નગારા ઢોલ શંખ અને નરસિંહાની ઉચ્ચ ધ્વનિથી દસે દિશાઓ ગુંજી ઉઠી. શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન
સતી શિરોમણી રૂક્મિણીજી વગેરે હજારો શ્રી કૃષ્ણ પત્નીઓ પોતાના સંતાનો સાથે સુંદર સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ, ચંદન, અંગરાગ અને પુષ્પના હાર વગેરેથી સજી ધજીને દોઢીઓ રથો અને સોનાની બનેલી પાલખીઓમાં ચડીને પોતાના પતિદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગી. પગથી ચાલતા સિપાહી હાથમાં ઢાલ તલવાર લઈને રક્ષા કરતા ચાલતા હતા. આ પ્રકારે અનુચરોની સ્ત્રીઓની વારાંગનાઓ પણ સારી પેટે શૃંગાર કરીને ખસ વગેરેની ઝૂંપડીઓ, ભાંતિ ભાંતિના તંબુ, કનાતો, કંબલો અને ઓઢવા પાછળવાની સામગ્રીઓ, બળદો, ભેંસો, ગધેડા અને ખચ્ચરો પર લાદીને સ્વયં પાલકી, ઊંટ, છકડા અને હાથણીઓ પર સવાર થઈને ચાલી. આ જવું એટલે શું બા, આટલો સામાન લઈને જવાનો કેટલું અઘરું. પ્રદીપભાઈ વચ્ચે જ કઈ ખાલી આ રી ખુશી છે. જેમ મગરમચ્છો અને લહેરોની ઉછળ કૂદતી ક્ષુબ્ધ સમુદ્રની શોભા થઈ જાય છે, એવી રીતે અત્યંત કોલાહલથી પરિપૂર્ણ ફરકતી મોટી મોટી પતાકાઓ, છત્રો, ચમરો, શ્રેષ્ઠ અસ્ત્ર શસ્ત્રો, વસ્ત્રાભૂષણો, મુકુટો, કવચો અને દિવસના સમયે એમના પ્રવર્તના સૂર્યના કિરણોથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેના અત્યંત શોભાયમાન થઈ. દેવર્ષિ નારદજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી સન્માનિત થઈને એમના નિશ્ચયને સાંભળી બહુ પ્રસન્ન થયા. ભગવાનના દર્શનથી એમનું હૃદય અને સમસ્ત ઇન્દ્રિયો પરમાનંદમાં મગ્ન થઈ ગઈ. વિદાય થતી વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એમના અનેક પ્રકારની સામગ્રીથી પૂજન કર્યું. હવે દેવર્ષિ નારદજી તો એકલા હાથમાં વીણા લઈને ફરતા હોય ને, એમને સામગ્રી પૂજા કરીને સામગ્રી આપે તેને શું કરે નહીં? એ વેચી મારતા હશે, કરતા હશે. કારણ કે લઈને કેટલું ફર કરે બાપ. દેવર્ષિ નારદે મનમાં પ્રણામ કર્યા અને એમની દિવ્ય મૂર્તિનું હૃદયમાં ધારણ કરીને આકાશ માર્ગે પ્રસ્થાન કર્યો. જો એમ તો આકાશ માર્ગે જવાનું છે એટલે વાંધો નહીં, ઊંચો કામ તકલીફ નહીં પડતી હોય. આ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જરાસંધના બંદી દ્વારપતિના દૂતને મધુરવાણીથી આશ્વાસન આપતા આપતા કહ્યું, દૂત તારા રાજાઓને જઈને કહેજે, ડરશો નહીં, તમારું કલ્યાણ થાઓ, હું જરાસંધને મરાવી નાખીશ. ભગવાનની આવી આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરીને દૂત ગિરિવ્રત ચાલી ગયો અને નરપત્યોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ જેમનો તેમ સંભળાવ્યો. એ રાજાઓ પણ કારાગારથી છૂટવાને માટે શીઘ્રથી શીઘ્ર ભગવાનના શુભ દર્શનની વાટ જોવા લાગ્યા. જોહને લખ્યા હિન્દી છે, વાટ જોહને લખ્યા. પરીક્ષિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આનર્ત સૌવીર, આનર્ત એટલે સૌરાષ્ટ્ર, સૌવીર, મરુ, કુરુક્ષેત્ર અને એમના વચ્ચે પડનારા પર્વત, નદી, નગર, ગામ, આહિરોની વસ્તીઓને ખાણોને પાર કરતા આગળ ચાલવા લાગ્યા. દ્વારકાથી હસ્તિનાપુર જવાનું રથમાં વરઘોડો કાઢીને ભગવાન મુકુંદ માર્ગમાં દૃષદ્વતી અને સરસ્વતી નદી પાર કરીને પાંચાલ ને મત્સ્ય દેશોમાં છતાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ જઈ પહોંચ્યા. પરીક્ષિત, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ક્યાં છે ખબર છે? અચ્છા, દિલ્હી એટલે ઇન્દ્રપ્રસ્થ, બરાબર. અને હસ્તિનાપુર વચ્ચે આવી તો દિલ્હી થી ક્યાં જતા રસ્તામાં આવે છે? આવે તો ક્યાં જતા? ના હમણાં આવી તું કાલે. બલરામજી પરાક્રમ કરો ત્યાં આવ્યું તો પેલા દુર્યોધને. કર્ણવાસથી ગંગાના કિનારે હરિદ્વાર તરફ જઈએ ત્યાં રસ્તા હસ્તિનાપુર આવે છે. કર્ણવાસ પાછું ક્યાં આવ્યું? એટલે કર્ણવાસ થી ગંગા કિનારે હરિદ્વાર જઈએ રસ્તા હસ્તિનાપુર આવે છે. ઓકે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરની સડકો અને ગલીઓ મતવાલા હાથીઓના મતથી, અચ્છા ક્યાં કરી ગયું નહીં, તો ભગવાનને માર્ગમાં વૃષભવતી અને સરસ્વતી નદી પાર ઇન્દ્રપ્રસ્થ પહોંચ્યા. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન અત્યંત દુર્લભ છે. જ્યારે અજાતશત્રુ મહારાજ યુધિષ્ઠિરે આ સમાચાર મળ્યા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પધારે છે ત્યારે એમના રોમ રોમ આનંદથી ખીલી ઉઠ્યા. એ પોતાના આચાર્ય સ્વજન સંબંધન સાથે ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે નગરની બહાર આવ્યા. મંગળી ગીતો ગવાતા હતા, બાજા વાગવા લાગ્યા. બહુ બધા બ્રાહ્મણો મળીને ઉચ્ચાર સ્વરથી ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યા. આ પ્રકારે બહુ આદરથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે ચાલ્યા. ઇન્દ્રિયો મુખ્ય પ્રાણને મળવા જતી હોય, બરાબર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોઈને રાજા યુધિષ્ઠિરનું હૃદય સ્નેહના અતિરેકથી ગદગદ થઈ ગયું. બહુ દિવસો પછી એમ પ્રિયતમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોવાનું સૌભાગ્ય એમને પ્રાપ્ત થયું હતું. આથી વારંવાર એમના હૃદય સાથે લગાવતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શ્રી વિગ્રહ
ભગવતી લક્ષ્મીજીનું પવિત્ર અને એકમાત્ર નિવાસસ્થાન છે. આજે યુધિષ્ઠિર પોતાની બંને પૂજાઓથી એમને આલિંગન કરીને સમસ્ત પાપ તાપથી છૂટી ગયા. એ સર્વતોભાવેના પરમાનંદ સમુદ્રમાં મગ્ન થઈ ગયા. આંખમાં આંસુ છલકાઈ આવ્યા. અંગ અંગ પુલકિત થઈ ગયું અને વિશ્વ પ્રપંચના બ્રહ્મનો જરાક પણ સ્મરણ ન રહ્યો. આ પછી ભીમસેને સ્મિત કરીને પોતાના મામાના દીકરા ભાઈ શ્રી કૃષ્ણ આલિંગન કર્યું. આથી એમને બહુ આનંદ મળ્યો. એ સમય એમના હૃદયમાં એટલો પ્રેમ ઉમટી આવ્યો કે બહારની વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, જાણે ગઈ. નકુળ સહદેવ અને અર્જુને પણ પોતાના પ્રિયતમ ભગવાન હિતૈષી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બહુ આનંદથી આલિંગન પ્રાપ્ત કર્યું. એ સમય એમના નેત્રમાં આંસુઓનું પૂર જાણે આવી ગયું. અર્જુને ફરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આલિંગન કર્યું. નકુળ સહદેવ અભિવાદન કર્યું. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રાહ્મણ કુરુવંશી વૃત્તોને યથાયોગ્ય નમસ્કાર કર્યા. કુરુ સંજયને કેકઈ દેશના નરપતિઓએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સન્માન કર્યું અને ભગવાનને એમનો યથોચિત સત્કાર કર્યો. સુત માગધ વંદીજનોએ બ્રાહ્મણ ભગવાન સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને ગંધર્વો, નટ, વિદૂષક આદિ મૃદંગ, શંખ, નકારા, વીણા વગેરે, ઢોલ વગેરે અને નરસિંગા વજાવીને કમળને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે નાચવા અને ગાવા લાગ્યા. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. બધા દાણી પાણી મોટેલી ભાઈ હા. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રસન્ન કરવા માટે નાચવા ગાવા લાગ્યા. આ પ્રકારે પરમ યશસ્વી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના સુર સ્વજનો સાથે સર્વ પ્રકારથી સુસજ્જિત ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. એ સમયે લોકો પરસ્પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રશંસા કરતા ચાલી રહ્યા હતા. ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરની સડકો અને ગલીઓ મતવાલ હાથીના મધ્ય અને સુગંધી જળથી સિંચવામાં આવી હતી. ઠેર ઠેર રંગબેરંગી ઝંડીઓ લગાવેલી હતી. સોનેરી તોરણ બાંધેલા હતા અને જળ ભરેલા સોનાના જળ ભરેલા કળશ કે જળ ભરેલા સોનાના કળશ. સોનાનું જળ એવું થઈ ગયું. સોનાના જળથી ભરેલા કળશ. સોનાના કળશો
જળથી ભરેલા સોનાના કળશ, બરાબર? જળથી ભરેલા સોનાના કળશ. જળ ભરેલા કળશ. સોનાના જળ ભરેલા કળશ. એમ સારું, ત્યારે એવું લાગે. ઠીક ઠેકાણે જો એ લોકો હશે છે, આવું કરાય. ઠીક ઠેકાણે શોભતા હતા. નગરના નારીઓ નાહી ધોઈને નવા વસ્ત્રો, આભૂષણ, પુષ્પોના હાર, અત્તર, ધોતિયા બધામાં એ સગવડ કે ધોયેલા પહેરાય. હા, ધોતિયામાં સાડીમાં એ સગવડ હોય કે ધોયેલા નવા નવા વસ્ત્ર ધોયેલા પહેરાય. બીજા વસ્ત્રમાં સગવડ નથી હોતી કે રોજ ધોઈને પહેરાય. નવા વસ્ત્ર, આભૂષણ, પુષ્પના હાર, અત્તર, ફૂલેલ વગેરે સજી સજી ગંભારી હતા. ઘર ઘરમાં ઠેક ઠેકાણે દીપકો જલાવેલા હતા. એની દીપાવલીથી સુંદર છટા થઈ રહી હતી. પ્રત્યેક ઘરના ઝરોખામાં ધૂપનો ધુમાડો નીકળતો હતો, બહુ સુંદર લાગતો હતો. બધા ઘરોની ઉપર પતાકાઓ ફરકી રહી હતી. અને સોના, એ લોકોને ખબર નથી ભગવાન આવવાના છે. હા, કોઈને ખબર નથી, એટલે આ બધું રોજ જ થતું હશે બધાના ઘરમાં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રકારે બધા સોનાના કળશ અને ચાંદીના શિખર ઝગમગતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રકારે મહેના મહેલોથી પરિપૂર્ણ પાંડવોની રાજધાની ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરને જોતા આગળ વધી રહ્યા હતા. ત્યારે યુવતીઓએ સાંભળ્યું કે માનવ નેત્રોને પાન પાત્ર અર્થાત અત્યંત દર્શનીય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજમાર્ગ પર આવી રહ્યા છે. ત્યારે એમના દર્શનની ઉત્સુકતાના આવેગમાં એમના વાળ અને સાડીઓની ગાંઠો ઢીલી પડી ગઈ. એમના ઘરના કામકાજ તો છોડી દીધા, પથારીમાં સૂતેલા પતિઓને પણ છોડ્યા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન કરવા માટે રાજપથ પર દોડી આવી. સડક પર હાથી, ઘોડા, રથ અને પગને ચાલતી સેનાઓની ભીડ લાગી ગઈ હતી. એ સ્ત્રીઓએ અટારીઓ પર ચડીને રાણીઓ સહિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કર્યા અને એમના પર પુષ્પોની વર્ષા કરી અને મનમાં આલિંગન કર્યું અને પ્રેમ સ્મિત અને ચિતવનથી એમનું સુસ્વાગત કર્યું. નગરની સ્ત્રીઓ રાજપથ પર ચંદ્રમાની સાથે બિરાજમાન તારોની સમાન શ્રી કૃષ્ણની પત્નીઓને જોઈને આપસમાં કહેવા લાગી, સખી, આ ભાગ્યશાળી રાણીઓએ કોને કેવા પુણ્ય કર્યા હશે, જેને કારણે પુરુષ શિરોમણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઉન્મુક્ત હાસ્ય અને વિલાસપૂર્ણ કટાક્ષથી એમના તરફ જોઈને એમના નેત્રોનો પરમ આનંદ પ્રાપ્ત પ્રદાન કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાજપથથી ચાલી રહ્યા છે. ઠીક ઠીકાણે બહુ બધા નિષ્પાપ, ધની, માની અને શિલ્પ જેવી નાગરિકોએ અનેક માંગલિક વસ્તુઓ લાવીને એમની પૂજા અર્ચના, સ્વાગત સત્કાર કર્યા. અંતઃપુરની સ્ત્રીઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોઈને પ્રેમ અને આનંદથી ભરાઈ ગઈ. એમણે પોતાના પ્રેમ, વિફળ અને આનંદથી ખીલેલા નેત્રો દ્વારા ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું. શ્રી કૃષ્ણ એમનો સ્વાગત સત્કાર સ્વીકારતા રાજમહેલમાં પધાર્યા. કુંતા માતાને જ્યારે પોતાના ત્રિભુવનપતિ ભત્રીજા શ્રી કૃષ્ણને જોયા ત્યારે એમનું હૃદય પ્રેમથી ભરાઈ આવ્યું. તે પલંગથી ઉઠીને પોતાની પુત્રવધુ દ્રૌપદીની સાથે આગળ આવ્યા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હૃદય સાથે લગાવ્યા. દેવ દિવસર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રાજમહેલની અંદર લાવીને રાજા યુધિષ્ઠિર આદરભાવ અને આનંદના ઉદ્રેકથી આત્મવિસ્મૃત થઈ ગયા. એમની વાતનું ભાન પણ ના રહ્યો કે કયા ક્રમથી ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની ફુવા, આ લોકો ફુવા શબ્દ જ હશે, હા, ફરીથી ફુવા આવ્યો એટલે હિન્દીમાં ફુવા શબ્દ હોવો જોઈએ. ફૂફી ખરું, ફૂફી પણ ફુવા જ લખે છે. બીજી વાર ભૂલ ના હોય પ્રિન્ટિંગની. પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક બીજી વાર ના હોય, આની આજ ના હોય. ફુવા લખે છે એટલે ફુવા હશે. કુંતી અને ગુરુજનોની પત્નીઓનું અભિવાદન કર્યું. એમની બહેન સુભદ્રા અને દ્રૌપદીએ ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા. આ બંને પાંડવોની પત્ની છે, બરાબર? સુભદ્રા અર્જુનની પત્ની છે, દ્રૌપદી પાંડવોની પત્ની છે. પોતાની સાસુ કુંતીની પ્રેરણાથી દ્રૌપદીએ વસ્ત્ર, આભૂષણ, માળા આદિ દ્વારા રૂકમણી, સત્યભામા, ભદ્રા, જાંબવતી, કાલિની, મિત્રવિંદ, લક્ષ્મણ અને પરમ સાધ્વી સત્યા આ ભગવાનને 8 વટરાણીઓ તથા ત્યાં આવેલી બધી અન્ય રાણીઓનો લીધા સત્કાર કર્યો. ધર્મરાજે 16,108 રાણીઓનો સત્કાર કર્યો. પેલા ઉભા હશે ને બધા યોગમાયાથી ચાલતું હશે બધું. ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એમની સેના, સેવક, મંત્રી, પત્નીઓ સાથે સ્થાનો રોકાવ્યા, નિવાસ આપ્યો, જેમને નિત્ય નવી સુખની સામગ્રી પ્રાપ્ત થતી રહે. અર્જુન સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ખાંડવનો દાહ કરાવનાર અગ્નિને તૃપ્ત કર્યો હતો અને મયાસુરને એનાથી બચાવ્યો હતો. પરીક્ષિતે મયાસુરે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર માટે ભગવાનની આજ્ઞાથી એક દિવ્ય સભા તૈયાર કરી હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને આનંદિત કરવા માટે કેટલાક મહિના ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં રહ્યા. એ સમય પર અર્જુન સાથે રથ પર સવાર થઈને વિહાર કરવા માટે આમ તેમ ફરવા જતા હતા. એ સમય મોટા મોટા વીર સૈનિકો એમની સેવા માટે સાથે સાથે જતા હતા. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णस्य इन्द्रप्रस्थगमनं नाम
एकसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण